हो. Okay, thank you very much. Now we'll start. So this is a fourth lecture, application of remote sensing and GIS in water resource management. So in this lecture, I'm going to discuss about this technology, how this technology is advantages, and how this technology help for our different application or different purposes where you are working in the field. In that case, first of all, I will introduce this technology. What is this technology? How it works for the one lecture. And in next lecture, what are the applications in water resources, especially irrigation water management, with some case studies. One or two case study I fully describe, and other I will just how that can be just in brief I will tell. So thank you very much. And once again, I welcome you for this remote sensing and GIS application. So outline of this lecture will be, I will introduce remote sensing. I will tell about the principle of remote sensing. Then what is the fundamentals of GIS and rather application in the irrigation water management or water resources. So this is remote sensing and GIS, nothing but a geographic information technology. So geographical things maybe exist in our catchment, maybe in our command area. All of you know that when you are working with the water resources, some of you may be working with the planning of any planning for the structure, maybe reservoir, dam planning. So in that case, you need some information about the how much reservoir or how much dam should have the capacity, right? In first lecture, is not second lecture, I explained about how to compute the runoff. Because जेव्हा आपल्याला डॅम बनवायचा आहे किंवा रिझर्वायर बनवायचा आहे तर फर्स्ट मोस्ट थिंग आपल्याला किती मोठा बनवायचा आहे, हाऊ बिगर इट शुड बी, व्हॉट शुड बी द कॅपॅसिटी. In that case, you need how much the depth of runoff will be available from the catchment. So that depth into catchment area, it will give a volume and you have to store that volume. So in that case, runoff is not simply a portion of rainfall, or you can set the fraction. म्हणजे 100 mm असलं तर त्याचं 40% किंवा 30%, 10% किती. It is depend upon so many factors which I discuss in second lecture. In that case, if the parameter or the factor is related with the catchment characteristics, I told about this, what are the different characteristics of the catchment, because whenever there is a fall of rainfall, when it is converted into the runoff, in that case, it is depending upon the so many characteristics factor of the catchment. For example, what is the land use land cover? Cover, how much cover? Surface कसा आहे? जेव्हा पाऊस जमिनीवर पडतो तो हा सरफेस कसा आहे? सरफेस हा व्हेजिटेशन आहे, वेस्टलँड आहे तर त्याच्यावर काहीच नाही आहे, त्याच्यानुसार रनऑफ हा व्हेरी करत असतो. म्हणजे लँड यूज लँड कव्हर ऑफ दी कॅचमेंट एरिया. सेकंड थिंग, सॉइल कशी आहे. समजा क्ले असेल, सँड असेल तरी त्याच्यामध्ये खूप फरक पडतो. क्ले असेल तर इन्फिल्ट्रेशन रेट कमी असल्यामुळे रनऑफ जास्त होतो, आणि जर तुमचं सँड असेल तर इन्फिल्ट्रेशन जास्त झाल्यामुळे रनऑफ कमी होतो. म्हणजे एक जो तुमचा मॅप झाला किंवा इन्फॉर्मेशन झाली ती लँड यूज लँड कव्हरची, म्हणजे लँड यूज लँड कव्हर मॅप आपल्याला बनवावा लागेल. दुसरं जो आहे सॉइल टेक्स्चर, सॉइलचं टेक्स्चर कसं आहे हे आपल्याला बनवावं लागेल. तिसरी इन्फॉर्मेशन आहे की रेनफॉल कसा आहे, इंटेन्सिटी कशी आहे त्याची, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, त्याला आपण म्हणतो स्पेशियो टेम्परल डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे कसं तर प्लेस टू प्लेस कसं व्हॅरी होते का, ते त्याचं टाइम टू टाइम व्हेरी होते का ते बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. तर नंबर ऑफ पॅरामीटर्स आर देअर विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएन्स द रनऑफ. तर हे करत असताना आपल्याला हे बघावं लागेल की आपल्याला हा डेटा मिळणार कसा, आपल्याकडे डेटा अवेलेबल आहे का. आय थिंक की तुम्ही आतापर्यंत डिपार्टमेंट जॉईन केलं नसेल, कदाचित तुम्हाला माहित पडेल की आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये काय डेटा अवेलेबल आहे.
समजा एखादा डेटा मागितला तर त्याला आपल्याला जर द्यायचं झालं ऑथॉरिटीला तर किती वेळ लागतो? आपल्याकडे फाईल अवेलेबल आहेत का? हे खूप प्रश्न आहे आपल्याजवळ. आधी जर एखादा आपल्याला जर मागितलं वरतून ऑथॉरिटीनी की आपल्याला हा इन्फॉर्मेशन पाहिजे आहे. आपण जर कन्व्हेन्शनल वेने गेलो तर किती दिवस लागेल? सर्वे करू का आपण पूर्ण कॅचमेंटचा, की कुठं लँड यूज फॉरेस्ट किती आहे? कुठे ॲग्रीकल्चर लँड आहे? कारण हे सगळे पॅरामीटर जो आहे प्लॅनिंग स्टेजमध्ये रन ऑफवर इफेक्ट करतात आणि त्याच्यामुळे जर आपल्याला डॅम बनवायचा असेल, ह्या गोष्टीची माहिती असणं आवश्यक आहे. त्याला खूप वेळ लागेल, मॅनपॉवर पण लागेल, आपल्याला सर्वे करावा लागेल. तर अशी काही टेक्निक अवेलेबल आहे का, जे आपल्याला ॲट अ वन ग्लान्स किंवा आपल्या कमीत कमी वेळामध्ये आणि कमीत कमी किमतीमध्ये विथ मिनिमम मॅनपॉवर आपल्याला ती देता येईल किंवा लगेच उपलब्ध करून देता येईल का? या दृष्टिकोनातून ही जी टेक्नॉलॉजी आहे, ही लॅटेस्ट टेक्नॉलॉजी जरी म्हणत असलो मी ॲडव्हान्स, परंतु ही फार जुनी आहे. आपल्याकडे त्याला ॲक्सेप्ट करायला खूप वेळ लागला. म्हणजे माझा अनुभव मी तुम्हाला सांगतो, की 96 मध्ये मी एम-टेक केलं याच्यामध्ये, की रिमोट सेन्सिंग आणि जी-आय-एसचा यूज करून आपल्याला कॅचमेंटचा यील्ड किंवा रन ऑफ कसं काढता येईल. त्यावेळेस एवढं सॉफ्टवेअर डेव्हलप झालेलं नव्हतं. वेगळ्या कन्व्हेन्शनल मेथडनं आपण डिझाइन करत होतो. नाऊ 2000 नंतर हा सॉफ्टवेअरमध्ये खूप बदलाव आलेला आहे. खूप याच्यामध्ये खूप चेंजेस झालेले आहे. खूप याच्यामध्ये ॲडव्हान्समेंट झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे रादर आता आपण या टेक्नॉलॉजीला आपल्यामध्ये आपल्या दररोजच्या म्हणजे वॉटर रिसोर्सच्या कामामध्ये आता त्याचा उपयोग करायला लागलो आहे. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगेन, की आता जलयुक्त शिवार झालं किंवा जलशक्ती अभियान जे आता आहे. याच्यामध्ये टॅगिंगसाठी, जिओ टॅगिंगसाठी तुमच्या आपल्या वॉटर रिसोर्समध्ये सुद्धा जर तुमचं रिझर्व्हायर कुठं आहे हे सुद्धा जिओ टॅगिंग, त्याचं जिओ टॅगिंग करणं म्हणजे काय, ते लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कुठं आहे ते आपण त्याला ते सांगायचं, आपल्या सर्व्हरवर त्याला लोड करायचं आहे आणि इन्फॉर्मेशन पुरवायची आहे. इव्हन दो प्लांटेशन मध्ये सुद्धा कुठं झाड लावले, तर ह्या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल झालेल्या आहेत कारण ह्या टेक्निक्स आलेल्या आहेत आणि ह्या टेक्निक्स म्हणजे जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज किंवा टेक्निक्स आहे. तर प्रामुख्याने याच्यामध्ये काय काय येतो, तर याच्यामध्ये रादर 3 टेक्निक येतात. एक आहे ती म्हणजे रिमोट सेन्सिंग, जी-आय-एस, जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, ग्लोबल पोझिशन सिस्टीम, जीपीएस तुम्ही जे वापरता, आपण मोबाईलमध्ये सुद्धा ट्रॅकिंग करताना वापरतो, जिओ टॅगिंग. ओंकार पाटील क्लिअर झाले. ओके. तर ह्या 3 टेक्निक आहे. तर या टेक्निकमुळे झालं काय बघा, आता आपल्याला कॅचमेंट किंवा वॉटरशेड मध्ये काम करायचं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जर प्लॅनिंग स्टेजमध्ये काय पाहिजे आहे, तर लँड यूज लँड कव्हर काय आहे. फक्त तो पूर्ण फॉरेस्ट आहे का? कारण फॉरेस्ट असला तर आपल्याला रन ऑफ हा कमी मिळेल. वेस्टलँड आहे का? किंवा त्याच्यामध्ये असे आउटक्रॉप्स, दगड धोंडे असे आलेले आहे का? किंवा अर्बन वॉटरशेड आहे म्हणजे पूर्ण त्याच्यामध्ये अर्बनायझेशन झालेले आहे, जंगल साफ झालेले आहे. तसं आहे म्हणजे तो लँड यूज लँड कव्हर. तर हा लँड यूज लँड कव्हर आपल्याला कशापासून मिळता येईल? आपल्याला त्याला जे आपण कन्व्हेन्शनल टेक्निक तुम्ही शिकले असेल कदाचित सर्व्हेमध्ये, आपण जाऊन सर्व्हे करणार प्रत्येक एरिया, त्याला खूप मॅन पॉवर लागेल आणि त्यात नेमकं कोणत्या ठिकाणी आहे, त्याचं पोझिशन काय आहे हे सुद्धा कळणार नाही. तर हा रिमोट सेन्सिंग जे टेक्निक आहे, ही आपल्याला एक पिक्चर इमेज देते. आवाज कमी करा कुणाचा आहे, बरोबर आहे. ही इमेज देते आपल्याला. ही इमेज आपल्याला सॅटेलाइटद्वारे किंवा बाकीच्या आपण जसं कॅमेऱ्यातून घेतो, कॅमेऱ्याचं एक लिमिटेशन आहे. ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन की सेन्सरचं काय लिमिटेशन आहे. तर ती आपल्याला एक इमेज मिळाली त्या पूर्ण आपल्या वॉटरशेडची. मग ती इमेजमध्ये फक्त आपल्याला कलर वगैरे हे सगळे मिळाले, परंतु नेमकं त्याच्यात नाहीये ॲग्रीकल्चर लँड किती आहे. म्हणजे त्या वॉटरशेडमध्ये किंवा त्या कॅचमेंटमध्ये आपल्याला ॲग्रीकल्चर लँड 1000 हेक्टर आहे, 5000 हेक्टर आहे, किती आहे? आपलं वॉटर कॅचमेंट एरिया किती आहे? त्याच्यानंतर फॉरेस्ट एरिया किती आहे? हे आपल्याला काढायसाठी मग त्याला एक कॅल्क्युलेटर, 3D कॅल्क्युलेटर म्हणू शकतो आपण त्याला. ते म्हणजे जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, जी-आय-एस. बरोबर आहे. म्हणजे 2 गोष्टी आपल्याला काय आहे वॉटरशेडमध्ये, ते रिमोट सेन्सिंग माहीत झालं. किती आहे वॉटरशेडमध्ये किंवा कॅचमेंटमध्ये ते जी-आय-एसनी माहीत झालं आणि नेमकी त्याची पोझिशन कुठं आहे? ते मध्ये आहे, टेलला आहे, वरती आहे, टॉपला आहे, कुठं आहे? तर त्याची पोझिशन ही जीपीएस देतो आपल्याला, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम.
तर ह्या तिन्ही टेक्नॉलॉजी इंटिग्रेटेड अप्रोचनी आपल्याला आता मेड इट इझी टू डू द थिंग. म्हणजे आता आपल्याला ह्या इझी करून ठेवलेलं आहे की ज्या पहिले आपल्याला इम्पॉसिबल वाटायच्या, एकदम कसं डोंगरावर जाऊन आपण कसं काय सर्वे करणार, आपली टीम खूप मोठं डोंगर आहे, स्टीप आहे, त्यात चढणं मुश्किल आहे. परंतु आता ह्या रिमोट सेन्सिंगमुळे विदाउट टाइम कंझ्युमिंग, म्हणजे विथ लेस टाइम कंझ्युमिंग आणि जास्त एक्सपेन्सिव्ह सुद्धा नाही, आपण हे करू शकतो. तर ह्या टेक्नॉलॉजी विषयी आपण आता बघणार आहोत. रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय? या दोन वर्ड आहे, रिमोट आणि सेन्सिंग. बघा, आता तुम्ही मला ऐकत आहे किंवा तुम्ही मला कदाचित तुमचे व्हिडिओ ऑन केल्यानंतर मी तुम्हाला बघू शकतो, तुम्ही मला बघू शकता. त्याच्यामध्ये काही वायर नाही आहे, काही नाही, वायरलेस वायफाय. देर इज नो physical connection, but still you are looking me or you are hearing me. Because why? This is something sensing. The energy is sensing with some sensors or some sensing materials. So remote nothing but because of observation is done at a distance. तुम्ही जवळ नाही, रिमोटला आहे. आणि सेन्सिंग म्हणजे डिटेक्शन ऑफ एनर्जी. ही एनर्जी जी आहे ही आपल्यावर पडते, रिफ्लेक्ट होते आणि कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून किंवा सेन्सरच्या माध्यमातून आपण ते बघू शकतो. तर ह्या टेक्निकला म्हणतो आपण रिमोट सेन्सिंग. दोन वर्ड, रिमोट आणि सेन्सिंग. सेन्सिंग द ऑब्जेक्ट किंवा डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टॅक्ट. सेन्सिंग द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ॲट द रिमोट विदाउट द फिजिकल कॉन्टॅक्ट, दॅट इज कॉल्ड द रिमोट सेन्सिंग. तर याचं रिमोट सेन्सिंग आपल्या वॉटर रिसोर्स मध्ये कसं यूज होईल? व्हॉट इज, मी सांगितलं तुम्हाला का टेक्निक ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट. एरिया म्हणजे ऑब्जेक्ट तुम्हाला बघितलं, समजा होऊ शकते एरिया पण बघू शकतो आपण, किती एरिया असेल बा, याच्यामुळे किती ऑक्युपाय झालेला असेल. काय फेनामेना, फेनामेना म्हणजे काय? जसं तुम्ही आता मी तुम्हाला ऍडमिट केलं, तुम्ही आले क्लासमध्ये गेले, हे फेनामेना आहे, कमिंग अँड गोईंग. तर ही जी फेनामेना आहे ही सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला सेन्स करता येते विदाउट एनी फिजिक्स. दॅट इज नथिंग बट ए रिमोट सेन्सिंग. आता ही आपल्यासाठी काय यूज आहे? आपल्याला समजा आता बघा, ह्युमन आईज ऑल्सो ए सेन्सर. आपण जर डोळ्याने बघितलं तर नाही चालेल का? वॉटर सेट मध्ये आपण सब जर डोळ्याने बघितलं किंवा कॅचमेंट मध्ये जाऊन बघितलं तर आपल्याला माहित नाही पडेल का काय काय लँड यूज कव्हर आहे, किती आहे, माहित पडेल का? नाही. कारण आपलं काय आहे की याचं एक लिमिटेशन आहे डोळ्यांचं. फक्त काही म्हणजे एरियाज फक्त आपण स्कॅन करू शकतो किंवा बघू शकतो. जसं की लार्ज एरिया आपल्याला जर करायचं असेल तर आपल्या या ह्युमन आयनी पॉसिबल नाही आहे, लिमिटेशनमुळे. बरोबर आहे. त्यासाठी आपल्याला असे काही वेगळे सेन्सर पाहिजे आहे की जे एनर्जी वेव्हलेंथ बियॉन्ड दिस ह्युमन रेंज, ह्युमन विजनची जी एनर्जी वेव्हलेंथ आहे, बेंडलेंथ, त्याच्या व्यतिरिक्त ते बघू शकतात लार्ज एरियावर. त्यासाठी आपल्याला स्कॅनरची गरज आहे. दुसरी गोष्ट, रेकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अँड रिअल टाइम. बघा आता फॉरेस्टमध्ये एखादं फायर होत असेल, जंगल जळत असेल, तर आपण इथून बघू शकत नाही, आहे ना, आपल्याला दिसणार नाही, कारण आपले लिमिटेशन असल्यामुळे. तर रिअल टाइम इन्फॉर्मेशन समजा आपल्याला पाहिजे असेल तर असं तर काहीतरी कुठेतरी एक इन्स्ट्रुमेंट फिरत असायला पाहिजे, हे टेहळणी करायला पाहिजे की जेणेकरून जो इन्स्टंट होत आहे त्याची माहिती लगेच त्याने घेतली जाते, रिअल टाइम इन्फॉर्मेशन. ह्या रिअल टाइम इन्फॉर्मेशनसाठी हे रिमोट सेन्सिंग फार उपयोगाचं आहे. बरोबर आहे. तर आपल्या वॉटर रिसोर्स मध्ये याचा काय यूज होत आहे? एक तर लँड कव्हर मॅप करायसाठी, कॅचमेंटचा किंवा वॉटर सेटचा. दुसरा आहे वॉटर स्प्रेड एरिया किती आहे, समजा रिझर्वायर आहे किती भरलेला आहे, त्याचा वॉटर स्प्रेड किती एरिया आहे, हे सुद्धा आपल्याला सांगता येतो. कारण हे त्याची इमेज देतो बरोबर आपल्याला, आणि इमेज मधून बघता येते आपल्याला की हा एरिया जो आहे डॅम किती भरलेला आहे, पूर्ण भरलेला आहे, FRL लेवल भरलेला आहे किंवा कमी लेवल भरलेला आहे, की कोणत्या लेवलवर आहे वॉटर स्प्रेड एरिया, या रिमोट सेन्सिंगने आपल्याला काढता येतो. त्याच्यानंतर आहे स्नो कव्हर एरिया, किती स्नो कव्हर एरिया आहे हिमालयन रिजन मध्ये. वॉटर लॉगिंग किती झालेलं आहे का आपल्या कॅचमेंट मध्ये. वॉटर लॉगिंग विषयी तुम्हाला कदाचित नंतर तुम्हाला लेक्चर देण्यात येईल. वॉटर लॉगिंग मध्ये ज्या ठिकाणी व्हाईट पॅचेस होतात सॅलिनिटीमुळे किंवा तुमच्या ज्या ग्राउंड वॉटर वाढल्यामुळे त्याच्यामध्ये दलदल सारखी दलदल निर्माण होते कॅचमेंट मध्ये, तो एरिया किती आहे. सलाईन एरिया किती आहे. आपण जर समजा सलाईन वॉटर ज्याची TDS खूप आहे, तो वॉटर जर अप्लाय केलं बोरवेलचा, तर तो वॉटरमुळे सॅलिनिटी डेव्हलप होते सॉइल मध्ये, ते किती एरिया आहे. त्याच्यानंतर जिओग्राफिकल फीचर्स कसे आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या काढता येईल. या ठिकाणी दोन गोष्टी आहे, एक आहे सेन्सर आणि प्लॅटफॉर्म. म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यावर सेन्सर, जसं आपला कॅमेरा आहे, कॅमेरावर एक प्लॅटफॉर्म असतो खाली आणि त्यावर आपण एक कॅमेरा किंवा सेन्सर बिल्ड करत असतो. तर सेन्सर काय करेल तर रेकॉर्ड करेल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी किंवा जी काही एनर्जी जशी आता आपल्याला दिसत आहे तसं आपल्याला दिवसा दिसते, रात्री दिसत नाही. कारण एनर्जी जी आहे ही
एका ऑब्जेक्टवर पडल्यानंतर रिफ्लेक्ट होते आणि आपला जो सेन्सर आहे त्याला तो कॅच करतो. तर डिव्हाइस जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी रेकॉर्ड करते तो सेन्सर, आणि तो सेन्सर ज्याच्यावर आपल्याला बिल्टअप केला किंवा ठेवलेला आहे त्याला आपण म्हणतो प्लॅटफॉर्म, म्हणजे विच कॅरी ए सेन्सर. दोन गोष्टी महत्वाच्या आहे. पुराण्या काळामध्ये अशा पद्धतीचे सेन्सर आणि प्लॅटफॉर्म्स होते, याचं वेगवेगळे यूज होतं. त्याच्यानंतर मग डेव्हलपमेंट झालं तर सरफेस मध्ये पहिले बघा सरफेस टेक्निक याला म्हणतात ग्राउंड सेन्सिंग. ही जी पहिली आहे याला म्हणतो आपण ग्राउंड सेन्सिंग, म्हणजे आपले कॅमेरे जे आहे फोटो काढतो आपण त्याचे ग्राउंड सेन्सिंगची लिमिटेशन आहे, हा पूर्ण कॅचमेंट एरिया कव्हर नाही करू शकत, बरोबर. म्हणून मग याच्यामध्ये काय झालं की एरियल म्हणजे विमानातून एक विमानामध्ये आपण जर सेन्सर पुटअप केला तर तो घेईल, तर त्याचं काय आहे त्याचं कव्हरेज वाढतो. नंतर तिसरा म्हणजे याला ग्राउंड बेस प्लॅटफॉर्म, एअर बेस किंवा एअरबोर्न प्लॅटफॉर्म, याची जी आहे रेंज खूप जास्त आहे. नंतर तिसरा जो आहे ज्याची खूप रेंज आहे हाय रेंज, तो म्हणजे सॅटेलाइट प्लॅटफॉर्म. कारण हा खूप उंचीवर आहे. बघा याची उंची किती आहे, 150 किलोमीटर पासून 36,000 किलोमीटर उंच हा ठेवलेला आहे. म्हणजे याचा जो पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यू, जो अँगल ऑफ म्हणजे विजन आहे तो हा ब्रॉड आहे, आणि हा ब्रॉड असल्यामुळे जास्तीत जास्त एरिया हा कव्हर करू शकतो. तशा पद्धतीनं हे 3 प्लॅटफॉर्म आहेत आणि प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर वेगवेगळे सेन्सर्स आहेत. ते सेन्सर करताना हे जे सॅटेलाइट आहे, जिओ स्टेशनरी आहे किंवा सनर सिंक्रोनाइज पोलर सॅटेलाइट आहे, तर याच्यामध्ये हा जो आहे जीएसएलव्ही ग्राउंड म्हणजे जीएसएलव्ही जो आहे तो जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट आहे, आणि पीएसएलव्ही जो आहे हा पोलर सॅटेलाइट लॉन्चिंग व्हेकल. आपण याच्यात डिटेल जाणार नाही कारण याचं खूप काय आहे पीएसएलव्ही जीएसएलव्ही याचा यूज काय, आपण जाऊ दे फक्त बघू की हे दोन पद्धतीचे व्हेकल आहेत जे की सॅटेलाइट लॉन्च करतात. हे नंबर ऑफ सॅटेलाइट्स आहे बघा किती, म्हणजे ऑलमोस्ट म्हणजे स्पेसमध्ये असा कचरा झालेला आहे. वेगवेगळे सॅटेलाइट्स आहेत, प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे सॅटेलाइट्स आहेत, खूप ट्रेमेंडस सॅटेलाइट्स आहेत, प्रत्येकाचा यूज वेगवेगळा आहे. आता एवढे मोठे सॅटेलाइट सोडायचं पण एक कारण असं आहे की प्रत्येक सॅटेलाइटची एक लाईफ असते. असं नाही की एकदा सॅटेलाइट सोडला म्हणजे चालला तो 100,000 वर्ष चालतो, असं नाही आहे. काही सॅटेलाइट 5 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष असे वेगवेगळे लाईफ स्पॅन आहे. त्याच्यामुळे असे दरवर्षी 3 वर्षांनी 5 वर्षांनी असे वेगवेगळे सॅटेलाइट आपल्याला सोडावे लागतात. ओके. तर याच्यामध्ये जे सेन्सर सांगितलं प्लॅटफॉर्म तुम्हाला माहित झाले. सेन्सर मध्ये प्रामुख्याने 2 टाईप आहेत. एक तर पॅसिव्ह सेन्सर आहे आणि दुसरा आहे ऍक्टिव्ह. आता पॅसिव्ह सेन्सर म्हणजे काय, तर आता आपले डोळे ह्युमन आहे हे पॅसिव्ह आहे. म्हणजे जर समजा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन एखादा सोर्स आहे जसा की सन आहे, सन पासून रेज निघाले नाही आणि ते जर एखाद्या ऑब्जेक्टिव्ह कडून रिफ्लेक्ट झाले नाही तर आपल्या डोळ्याला दिसत नाही. किंवा कॅमेरे आहे, कॅमेऱ्याला सुद्धा अशाच पद्धतीनं यांचं काय झालं खताने जाऊ द्या थोडंसं वेटिंग मध्ये. ओके. तर याच्यामध्ये पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह सेन्सर मध्ये पॅसिव्ह सेन्सर जे आहे ती हे परावलंबी म्हणता येईल आपल्याला, की हे दुसऱ्यावर अवलंबून आहे, तुमच्या सोर्सवर. सोर्स पाहिजे त्याला. जर जोपर्यंत सोर्स नाही आहे तोपर्यंत आपण ते कॅमेरा, रेडिओमीटर याने आपण बघू शकत नाही. परंतु ऍक्टिव्ह सेन्सर म्हणजे काय, जर रडार असेल, तुम्ही कदाचित ते आऊल जे आहे घुबड म्हणतो त्याला आपण, त्याच्यामध्ये रात्री दिसते त्याला, त्याचं कारण तेच आहे, त्याचा जो सेन्सर आहे ऍक्टिव्ह आहे. विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स तो आपला एनर्जी इमिट करतो, डोळ्यातून एनर्जी इमिट करतो, त्या ऑब्जेक्टवर पडतो आणि तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी पुन्हा ऍब्सॉर्ब करतो. किंवा तुमचं रडार आहे, रडार सुद्धा काय करतो की एनर्जी स्वतः रिफ्लेक्ट करतो, तर त्याला आपण ऍक्टिव्ह सेन्सर म्हणतो, बरोबर. त्याच्यात ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह सेन्सर आहे. प्रत्येक याच्यामध्ये सॅटेलाइटमध्ये वेगवेगळे सेन्सर्स आपण बसवलेले असतात आणि त्याचे जे अप्लिकेशन्स आहे हे वेगवेगळे असतात. पॅसिव्ह सेन्सर जे सांगितलं मी ते की जसं या पद्धतीचे आहे, म्हणजे सेन्सर रेकॉर्ड एनर्जी दॅट इज रिफ्लेक्टेड और इमिटेड फ्रॉम द सोर्स सच एज लाईट फ्रॉम द सन. आणि पॅसिव्ह म्हणजे जे स्वतः पॅसिव्ह सेन्सर मध्ये हे स्वतः करत नाही, पण ऍक्टिव्ह सेन्सर मध्ये हे स्वतः इमिट करतात एनर्जी. रडार झालं, लिडार, राईट. तर सॅटेलाइटची जर तुम्ही पहिल्यांदा कल्पना केली की केव्हा झालं, पहिल्यांदा केव्हा यूज झालं किंवा पहिल्यांदा लॉन्च केव्हा झालं, खूप पहिले काही सॅटेलाइट नव्हते. 1960 मध्ये याची सुरुवात झाली आणि पहिली जी सुरुवात झालेली आहे
ती आहे अर्थ ऑर्बिटिंग वेदर सॅटेलाइट कोरोना, स्पाय सॅटेलाइट आहे. याच्यापासून सुरुवात झाली, पण खरी जी सुरुवात आपल्या वॉटर रिसोर्ससाठी किंवा आपल्याला लँड अँड वॉटर रिसोर्सेस म्हणजे लँड रिसोर्सेस जे आहे यासाठी ते जर आपल्याला डिटेक्शनसाठी पहिली जी सुरुवात झालेली आहे ती अमेरिकेच्या लँड सॅटेलाइटमुळे 1972 मध्ये हा सॅटेलाइट लॉन्च झाला आणि त्याच्यापासून खरी सुरुवात झालेली आहे. म्हणून याला म्हणतो की हा जो सॅटेलाइट आहे हा आपल्या म्हणजे लँडस्केप किंवा लँड साठी यूज झालेला आहे, लँड यूज साठी झालेला आहे पहिल्यांदा. आणि त्याच्यानंतर 1988 मध्ये इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट पहिल्यांदा सोडला गेलेला आहे. ती म्हणजे यंत्रणा जी आहे आपल्यामध्ये सॅटेलाइट लॉन्च करणारी ती आहे इस्रो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन बँगलोर. बरोबर, त्यांच्याकडे ते दिलेलं आहे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसच्या अंडरमध्ये आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट आहे आणि त्यांच्याकडे ते सॅटेलाइट डिझाईन पासून तर सॅटेलाइट लॉन्च करण्यापर्यंत त्यांच्याकडे अधिकार दिलेले आहेत आणि ती यंत्रणा ही करत असते. तर थोडक्यात बघू आपण की सुरुवात कशी झाली. तर एक पर्सन तुम्हाला माहित असेल यांना की डॉक्टर जे आहे साराभाई, विक्रम साराभाई यांनी पहिल्यांदा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च केला नोव्हेंबर 16 मध्ये. आणि खरं म्हणजे स्पेस टेक्नॉलॉजीला बुस्टिंग मिळालं म्हणून आज आपण ज्यांच्या गौरवाने सांगतो की आपण एवढे सॅटेलाइट सोडले तेवढे सॅटेलाइट सोडले, परंतु यांची देण आहे विक्रम साराभाईची. साराभाईने समजा हे मिशन ठेवलेलं नसतं, विजन ठेवलेलं नसतं, तर कदाचित आज आपण सॅटेलाइट एवढं लॉन्चिंग म्हणजे पहिले जे सॅटेलाइट आपण लॉन्च करायचे ते कोणत्या तरी देशात जाऊन करायचो आपण, रशियामध्ये, दुसरीकडे जाऊन करायचं. आपल्याकडे असं सॅटेलाइट लॉन्चिंग जे पॅड आहे ते नव्हतं. हे जे आहे सॅटेलाइट लॉन्चिंग पॅड याला म्हणतो आपण, इथून जे सॅटेलाइट आपण लॉन्च करतो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्रा आहे, श्रीहरिकोटामधून, हे यांच्यानंतर सुरुवात झाली. यांच्यामुळे, यांच्या एफर्ट्समुळे किंवा यांच्या विजनमुळे हे सुरुवात झालेली आहे. तर आणि हे बघा, ही झाले सॅटेलाइट लॉन्च केल्यानंतर याचा जो डेटा आहे हा NRSA कडे आहे. NRSA एक वेगळी यंत्रणा आहे, ती सुद्धा अंडर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मध्येच आहे, नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी. हे हैदराबादला आहे, बालानगर हैदराबाद. त्याचं ऑफिस इथं बालानगर हैदराबादला आहे, परंतु स्टेशन जे आहे ते आहे सादनगरला. बरोबर, त्याच्यामध्ये डेटा ते रिसिव्ह करतात आणि आपल्याला सप्लाय करतात. तर हे प्रोसेस काय थोडक्यात बघू आपण. काही नाही, काय करतो रिमोट सेन्सिंग मध्ये सोलर आहे, सूर्यापासून एनर्जी निघते, ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणतो आपण त्याला. आणि हे रेडिएशन याच्या इंटरॅक्ट होते ते आपल्या पृथ्वीच्या सरफेस सोबत. म्हणजे आपला जो कॅचमेंट एरिया असेल तर कॅचमेंटवर वेगवेगळे कव्हर आहे, म्हणजे व्हेजिटेशन असेल, नसेल तर आउटक्रॉप्स निघालेले असेल, वेस्टलँड असेल तर झुडपे जंगल वगैरे असेल, सॉइल बॅरन असेल किंवा काहीच नसेल कव्हर, तर अशा या सरफेसला हे इंटरॅक्ट करते. आता काय होईल समजा, बघा आपल्या समजा आपण आहोत त्या कॅचमेंट मध्ये, तर काय करेल ते आपल्या कपड्यावर पडेल, आपल्या डोक्यावर पडली म्हणजे केस आहे, तर बघा ब्लॅक कलर असलं तर काय करतो, ब्लॅक कलरचं एक प्रिन्सिपल आहे की ते ऍब्सॉर्ब करतं. आणि व्हाईट असेल तर ते काय करतो, पूर्ण रिफ्लेक्ट करतो. हे तुम्हाला माहित असेल, तुम्ही फिजिक्स मध्ये शिकलेला असेल की आपण उन्हाळ्यात पांढरे कपडे का घालतो. याचं कारण तेच आहे की आपल्या बॉडीमध्ये ती जी सोलरची हीट आहे ती जाऊ नये, सोलर एनर्जी आपल्या ऍब्सॉर्ब करू नये, म्हणून आपण ते व्हाईट कपडे घालतो उन्हाळ्यामध्ये. याचं कारण तेच आहे की जे रिफ्लेक्टन्स आहे ते व्हाईट मध्ये जास्त असतो आणि कलर ब्लॅक मध्ये हे ऍब्झॉर्ब जास्त, म्हणजे त्याला काय म्हणतो ऍब्झॉर्प्शन जास्त असतो. बरोबर आहे. तर आपले सरफेस आहे हे सुद्धा तसंच आहे. तुमचं जर समजा घना जंगल असेल, खूप मोठा फॉरेस्ट असेल, ते काय करेल, जास्तीत जास्त ऍब्झॉर्ब करायचा प्रयत्न करेल. परंतु समजा तुमचं बॅरन लँड आहे, काहीच नाही, ते रिफ्लेक्ट करेल, जास्तीत जास्त एनर्जी जी आहे रिफ्लेक्ट होईल. आणि ती रिफ्लेक्ट झालेली एनर्जी मग हा जो सॅटेलाइट वरती फिरत आहे त्याच्यामध्ये की तुमचं रेकॉर्डर आहे किंवा सेन्सर आहे, हा काय करतो की ही एनर्जी रिफ्लेक्ट केलेली एनर्जी हा त्याला तो कॅच करतो किंवा ते एनर्जी रेकॉर्ड करतो. म्हणजे काय झालं ऍक्च्युअली की किती हे पडलेलं आहे तुमचं, त्याला काय म्हणतो, तुमचं रेडिएशन किती पडलेलं आहे, तर टोटल रेडिएशन आणि हाऊ मच इट्स रिफ्लेक्टेड बॅक. तर फ्रॅक्शन ऑफ दॅट टोटल रेडिएशन जे रिफ्लेक्टेड बॅक होतो त्याला आपण म्हणतो रिफ्लेक्टन्स. हे फार महत्वाचं आहे, रिफ्लेक्टन्स व्हॅल्यू. तर प्रत्येक कॅरेक्टरिस्टिकची रिफ्लेक्टन्स जी आहे ही वेगवेगळी आहे. बरोबर आहे. कठाणे 15 नंबर. ओके. हा, तर याचं जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे हे वेगवेगळं असल्यामुळे ही एनर्जी रेकॉर्ड झाली एकदा की नंतर रेकॉर्ड झालेली एनर्जी ही रिसिव्ह, म्हणजे या सॅटेलाइट मधून जी रिसिव्हिंग स्टेशन जे आहे त्याला आपण मी सादनगर जे म्हणालो आहे, त्या सादनगर रिसिव्हिंग स्टेशन मध्ये ही एनर्जी
रिसिव्ह केली जाते, रिसिव्हरला पाठवली जाते आणि हे रिसिव्हर नंतर या पद्धतीनं ते आपल्याला इमेज देते. आता ही एफ आहे, हे इमेज दिलेली आहे. मग हे इमेज जे आहे आपल्याला तिला इंटरप्रिट करावं लागेल किंवा अनालिसिस करावं लागेल. त्याच्यामध्ये इंटरप्रिटेशन मेथड्स वेगवेगळे आहेत. त्या इंटरप्रिटेशन मेथड्समुळे आपल्याला ते इंटरप्रिट करता येईल की ऍक्च्युअली काय आहे. कारण सरफेस जे आहे हे वेगवेगळे आहे. तर वेगवेगळ्या सरफेसचं वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला ते इंटरप्रिट करावं लागेल आणि या पद्धतीनं मग आपल्याला ते त्याच्यापासून आपल्याला लँड यूज किंवा लँड कव्हर काय काय आहे, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे कॅचमेंटचे हे मिळेल. बरोबर आहे. या पद्धतीनं मग त्यात मिळालेले जे एनर्जी म्हणजे इमेज आहे याचा आपल्याला वेगवेगळं अप्लिकेशन करता येईल. दिस म्हणजे हाऊ द प्रिन्सिपल ऑफ रिमोट सेन्सिंग वर्क. तर ह्युमन आय बघितलं आपण. तर याच्यामध्ये हे जे आपलं जे लिमिटेशन आहे ह्युमन आयचं फक्त विजिबल रेंज लाईट म्हणजे 0.4 to 0.9 मायक्रोमीटर. तुम्हाला ते समजेल की वेवलेंथ वगैरे तुम्ही कदाचित फिजिक्स मध्ये वापरलं असेल की याची वेवलेंथ खूप कमी आहे आणि हे जे याची वेवलेंथ जास्त आहे इन्फ्रारेड मायक्रोवेव्हची वगैरे. एक्स रे गॅमा रे याची खूप वेवलेंथ कमी आहे आणि त्याच्यामुळे जे एक्स रे आपण करतो त्याच्यामध्ये इतकं जोराने पेनिट्रेशन होतं की आपल्याला छातीतलं जे आहे पिक्चर सुद्धा काढलं जातं सोनोग्राफी मध्ये वगैरे. हे एकदम यांची वेवलेंथ शॉर्ट आहे, एकदम कमी आहे वेवलेंथ. परंतु ह्यांची मायक्रोवेव्ह रेडिएशन रेडिओ वेव्ह वगैरे याची वेवलेंथ जास्त आहे. ह्युमन आहे आपण एक्स रे कॅच करू शकत नाही. कारण काय होईल समजा एक्स रे आपल्या जर डोळ्यावर पडले तर आपली हे विजन आहे तेच जाणार. बरोबर आहे. तर आपल्याला फक्त याला म्हणतो विजिबल लाईट तेवढंच आपण फक्त कॅच करू शकतो किंवा सेन्स करू शकतो. तर त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो की याचे हे लिमिटेशन्स आहेत. राईट. ती बघा स्पेक्ट्रम त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. 0.4 to 0.7 याच्यामध्ये वेगवेगळे आता या विजिबल मध्ये विजिबल रेज रेड ब्ल्यू ग्रीन हे जे आहे ना ब्ल्यू आहे रेड आहे ग्रीन आहे वेगवेगळे कलर्स म्हणजे हे वेवलेंथ आहे मायक्रोमीटर मध्ये. या कलरची वेगवेगळी वेवलेंथ आहे. वेगवेगळे कलर वेगवेगळी वेवलेंथ असते त्यांचे कलरची. तर 0.4 हे ब्ल्यू 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 कलरची आहे, ब्ल्यू बँड म्हणतात त्याला. ही ग्रीन बँड आहे, हे रेड आहे, मग इन्फ्रारेड आहे. हे वेगवेगळे बँड आपल्याला ऍब्सॉर्ब करता येईल. तर नेमकं काय होतं याच्यामध्ये जी एनर्जी कलर सीन म्हणजे जे कलर सीन करतो किंवा जसं आता आपल्याला म्हणता येईल की व्हाईट सीन इज रिफ्लेक्टेड कलर नॉट सीन ऍब्सॉर्ब. म्हणजे डार्क असेल तर ऍब्सॉर्ब होईल, लाईट असेल तर ते रिफ्लेक्ट होईल. म्हणजे हे प्रोसेस होतं. ऍब्झॉर्ब म्हणजे तेच की व्हेन ऑब्जेक्ट इज हिटेड ऑब्झर्व इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी. म्हणजे समजा एखादी लाईट रेडिएशन पडलं सूर्यामुळे ते याच्यावर पडलं तुमच्या कशावर सरफेसवर आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या जर वॉटर सरफेसवर पडलं तर काय होईल ते हीट होईल आणि एनर्जीशी ऍब्झॉर्ब होईल. त्याच्यामुळे माहिती आहे वॉटरचं जे आहे वॉटरचं याच्यामध्ये म्हणजे रेड बँड मध्ये तुम्हाला नंतर सांगेल की ब्ल्यू बँड मध्ये जास्त एनर्जी तो ऍब्सॉर्ब करतो बाकी याच्यात रिफ्लेक्ट करतो. ट्रान्समिशन आणि इमिशन ह्या सगळ्या प्रोसेस याच्यामध्ये होतात. ते बघा याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक समजून येईल तुम्हाला. वॉटर जे आहे वॉटरचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की ब्ल्यू ग्रीन याच्यामध्ये नंतर नियर इन्फ्रारेड मध्ये ऍब्सॉर्ब होतो. परंतु जर तुम्ही ग्रीन ग्रास बघितलं याचं कॅरेक्टरिस्टिक वेगळं आहे, सॉइलचं कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळं आहे, ड्राय ग्रासचं कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळं आहे. तर हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे हे आपल्याला यूज करता येईल. त्याला आपण म्हणतो इमेज इंटरप्रिट करताना आपल्याला माहित पडेल की सरफेस जो आहे हा याच्या सरफेसवर पाणी आहे म्हणजे वॉटर बॉडी आहे, सरफेसवर तुमच्या ट्रीज आहे म्हणजे फॉरेस्ट एरिया आहे, की सरफेस तुमचा विदाउट ट्री आहे नॉन व्हेजिटेशन आहे म्हणजे बॅरन आहे, किंवा त्याला आपण म्हणतो वेस्टलँड आहे. बरोबर. या पद्धतीने आपल्याला ते मग आयडेंटिफाय करता येईल व्हेजिटेशन वॉटर अँड सॉइल. त्याच्या प्रामुख्याने तुम्हाला जे यूज आहे जरी हे तुम्हाला याच्यामध्ये बघा एक इन्स्टिट्यूट आहे जे म्हणजे NRSC जे सांगितलं बालानगरला ती ही सॅटेलाइट प्रोव्हाइड करतो आणि त्याची सिस्टम कन्सर्न म्हणून आपल्या महाराष्ट्रात स्टेट गव्हर्नमेंटची एक एजन्सी आहे त्याला आपण MRSAT म्हणतो, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर VNIT कॅम्पस नागपूर. जर तुम्हाला याच्यानंतर जर सॅटेलाइट डेटा घ्यायचा असेल तुम्ही जेव्हा प्रोजेक्टला जेव्हा तुम्ही काम करायला लागेल कदाचित तुम्हाला याच्यानंतर गव्हर्नमेंट सप्लाय करेल किंवा तुम्हाला जर गरज पडली एखादा पर्टिक्युलर तुमच्या एखाद्या ऑब्जेक्टसाठी किंवा तुमच्या पर्पजसाठी तर तुम्ही MRSAT कडून त्यांना संपर्क करू शकता. ऑथोराइज्ड आहे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने त्यांना ऑथोराइज केलेले आहे ते तुम्हाला डेटा सप्लाय करेल आणि तुम्हाला त्याचं अनालिसिस पण करून देईल. बरोबर. तरी पण तुम्हाला हा रिझोल्युशन फार महत्वाचा माहित असणं आवश्यक आहे की आपल्याला कोणत्या रिझोल्युशन साठी कसा डेटा घ्यायचा आहे. तर रिझोल्युशन साठी डेटा करताना याची कॉस्ट जी आहे ना सॅटेलाइट इमेजरीची कॉस्ट रिझोल्युशन वाईज चेंज होते. आता रिझोल्युशन म्हणजे काय समजा स्पेशल डेटा स्पेशल रिझोल्युशन याच्यामध्ये जे तुमची पिक्सल साईज आहे समजा 10 मीटर आहे. बरोबर आहे. 10 मीटर आहे किंवा 100 मीटर आहे
त्याचा अर्थ काय होतं की 10x10चा ग्रीड जो आहे याच्यामध्ये एकच इन्फॉर्मेशन येते. मोनो मोनो म्हणजे एकच येईल त्याच्यामध्ये. तुम्हाला वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन मिळणार नाही. पिक्सल फॉर्म मध्ये असते ते. आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता पर्पजच तुमचा एखादा बिल्डिंग किंवा छोटे-छोटे तुमचे गेट वगैरे जर मेजर करायचं असेल किंवा तुम्हाला मॅप करायचं असेल, तुम्हाला एकदम 1 मीटर किंवा अर्धा मीटरचा रिझोल्यूशनचा डेटा घ्यावा लागेल. जर तुम्ही मोठा जसा Google आहे, Googleमध्ये Google मॅप बघता त्याच्यामध्ये रिझोल्यूशन खूप फाईन आहे एकदम. मे बी 0.5 मीटर. म्हणजे तुम्हाला एखादा समजा छोटासा गेट असेल तो सुद्धा तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. परंतु रिझोल्यूशन समजा 100 मीटर बाय 100 मीटर असले तर कितीतरी गेट येतील त्याच्यामध्ये. तुम्हाला गेट दिसतच नाही कुठं काय आहे ते. तुम्हाला फक्त एरिया दिसेल. बरोबर आहे. जर तुमचा पर्पज की तुमचा कॅचमेंट एरिया किती आहे, मग त्यासाठी तुम्हाला एकदम फायनल रिझोल्यूशनसाठी जायची गरज नाही. 0.5 साठी घेतलं तर नंबर ऑफ इमेजेस लागेल, कॉस्ट वाढेल. त्यासाठी तुम्ही 100 मीटर रिझोल्यूशन किंवा 150 मीटर रिझोल्यूशनचा त्याला गेलं तरी चालेल तुम्हाला. तुम्हाला फक्त कॅचमेंट एरिया मार्क करायचा किंवा कॅचमेंट एरिया तुम्हाला बघायचा आहे की किती आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला हाय रिझोल्यूशन घेतलं चालेल. एकदम फायनर किंवा एकदम लो रिझोल्यूशन 0.5 अशासाठी द्यायची गरज नाही. बरोबर आहे. हे बघा त्याच्यानंतर तुम्हाला पिक्चरमध्ये क्लिअर होईल की तुम्हाला रिझोल्यूशनची जसं आहे स्पेशल रिझोल्यूशन बघा 5 मीटर मध्ये तुम्हाला हे हाऊसेस वगैरे असेल 5 मीटर रिझोल्यूशन आहे. हे 1 मीटर रिझोल्यूशन आहे. तर या रिझोल्यूशनमुळे तुम्हाला क्लॅरिटी दिसत आहे याच्यामध्ये बघा आहे. ही जी क्लॅरिटी आहे ज्या पद्धतीने ही क्लॅरिटी जी आहे. आता स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? हा जा मोनो कलर म्हणजे हा झाला एक फक्त ब्लॅक अँड व्हाईट. स्पेक्ट्रम रिझोल्यूशन. तर स्पेक्ट्रम रिझोल्यूशन मध्ये काय असते की कलर वेगवेगळे कलर्स आहेत. जसं आता हे. आता याच्यामध्ये हे ग्रे स्केल आहे फक्त ब्लॅक अँड व्हाईट. याच्यामध्ये तुम्हाला क्लॅरिटी येत नाही पिक्चरमध्ये. परंतु जर तुम्ही स्पेक्ट्रल रिझोल्यूशन जास्त घेतले ब्ल्यू ग्रीन रेड 3-4 इमेज घेतल्या 3 बँड घेतले तर तुम्हाला काय होईल याला म्हणतो आपण मल्टीस्पेक्ट्रल. हे जे आहे सिंगल स्पेक्ट्रल झालं आणि हे मल्टीस्पेक्ट्रल म्हणजे हे स्पेक्ट्रल रिझोल्यूशन झालं. तुम्हाला कोणत्या स्पेक्ट्रल रिझोल्यूशनची गरज आहे, किती क्लॅरिटी पाहिजे आहे. जनरली आपलं काम जे आहे या मोनो किंवा स्पेक्ट्रल सिंगल स्पेक्ट्रल सुद्धा चालू शकते. कारण असं काही परंतु त्या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीचे जर तुम्हाला काही असेल क्रॉप असेल तर क्रॉप मध्ये तुम्हाला मोनोकोलर चालणार नाही. तुम्हाला हे म्हणजे काय त्याचं रिझोल्यूशन त्याचे जे आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगवेगळे बरोबर. तर त्या पद्धतीने तुम्हाला स्पेक्ट्रल रिझोल्यूशन मध्ये करावं लागेल. रेडिओमॅटिक रिझोल्यूशन म्हणजे काय तुम्हाला डेटा किती याच्यामध्ये ग्रे स्केल मध्ये ते ह्याची काही एवढी आपल्याला गरज नाही. हा कम्प्युटर बेस्ड आहे की आपला कम्प्युटर किती फाईन आहे. म्हणजे आपलं पहिले बघितलं तुम्हाला पहिले जे कम्प्युटर होतं ते एकदम म्हणजे 1 बीट 2 बीट आता 4 बीट म्हणजे याच्यामध्ये कलर वेगवेगळे आहेत. जेवढे जास्त कलर तेवढा तुम्हाला डिमार्केशन करायसाठी म्हणजे कसं आहे की एखादा लँड यूज आहे आणि फॉरेस्ट डिमार्केट करायसाठी तुम्हाला कलर जास्त लागेल. समजा तुमचे 4 लँड यूज आहे आणि 2च कलर आहे तर तुम्ही डिमार्केट करणं मुश्किल होऊन जाईल. त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल की 2 कलरला 2 म्हणजे एका वस्तूला 2 कलर एका वस्तूला द्यावा लागेल. एका म्हणजे लँड यूजला द्यावा लागेल. तुमच्याजवळ जेवढे जास्त कलर तेव्हा तुम्हाला डिमार्केशन चांगल्या पद्धतीने करता येईल. म्हणून तुमचा जो रिझोल्यूशन आहे हा कम्प्युटरचा चांगला पाहिजे. या पद्धतीने बघा ह्याच्यामध्ये 2 बीट आहे, हा 4 बीट आहे, हा 2 बीट आहे, हा 4 बीट आहे. म्हणजे याच्यामध्ये 2 ग्रे शेड आहे, याच्यामध्ये 4 ग्रे शेड आहे, याच्यामध्ये 16 आहे, याच्यामध्ये 256 ग्रे शेड आहे. सध्याचा जो कम्प्युटर आहे त्याच्यामध्ये एवढं म्हणजे शेड असल्यामुळे आपल्याला याच्यामध्ये जास्त क्लॅरिटी आहे. याच्यामध्ये क्लॅरिटी नाही आहे. आता आपला ऑब्जेक्ट फक्त जर एखादा माणूस आहे की काय आहे एवढं जर बघायचं असेल तर यानं चालून जाईल. परंतु याच्यामध्ये समजा आपल्याला वेगवेगळे बघायचे की यांचे पार्ट्स कोणकोणते आहे डोळे नाक हे ते कान तर याच्यामध्ये दिसणार नाही तुम्हाला याच्यामध्ये दिसेल. म्हणजे तुम्हाला यासाठी हे रेडिओमॅटिक रिझोल्यूशन आवश्यक आहे. चौथा आहे टेम्पोरल रिझोल्यूशन. याच्यामध्ये तुम्हाला आता म्हणजे क्राफ्ट जसे आहे की वेगवेगळे क्राफ्टची जी पद्धत म्हणजे आता समजा रबी क्राप आहे, खरीप क्राप आहे, समर क्राप आहे. वेगवेगळी त्याची टाईम आहे आणि ते जर आपल्याला आयडेंटिफाय करायसाठी आपल्याला वेगवेगळ्या वेळेस आपल्याला हे करावं लागेल. म्हणजे इमेजरी जी आहे प्रत्येक टाइमाची इमेजरी वेगवेगळी घ्यावी लागेल. आजची इमेजरी वेगळी, तुमचं म्हणजे रब्बी आता समजा खरीप होत असेल त्याची इमेजरी वेगळी, रब्बीमध्ये वेगळी. त्याला आपण म्हणतो टेम्पोरल रिझोल्यूशन. अशा पद्धतीने 4 रिझोल्यूशन आहे. तर तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे की रिझोल्यूशन कोणता घ्यायचा आहे आणि याची कॉस्ट सुद्धा वेगवेगळी आहे. जर तुम्हाला गरज नसताना तुम्ही जर वेगवेगळे चला बा चला वर्षभराचे घेऊ त्याची कॉस्ट तुम्हाला जास्त लावावी लागेल आणि तुम्ही गव्हर्नमेंट पैसा जो आहे अननेसेसरी खर्च कराल. बरोबर आहे. तर रिझोल्यूशन फार गरजेचं आहे, माहित असणं आवश्यक आहे त्याची माहिती. नंतर आपण बघू की याचा आता ते आपल्याला समजा इमेज मिळाली बरोबर आहे. इमेज मिळाल्यानंतर आपण त्याला इंटरप्रिटेशन कसं करणार.
म्हणजे त्या इमेज मध्ये काय, त्याच्या इमेज मध्ये फक्त कलर दिसणार तुम्हाला, काही तुम्हाला त्याच्यामध्ये हे दिसणार नाही की ह्या कलरचा इतका एरिया किंवा ह्या जो लँड यूज इतका, ह्याच्यामध्ये हा लँड यूज आहे. तर त्याला आपल्याला इंटरप्रिटेशन करावं लागेल. हा फोटो आहे, जस्ट लाईक तुम्ही फोटो म्हणू शकता. फोटो मिळाल्यानंतर तुम्हाला फोटोचं इंटरप्रिटेशन करणं गरजेचं आहे. तर इंटरप्रेट करत असताना त्यांना काही प्रॉब्लेम आहे का? कठाने, मनीषा कठाने. हॅलो हॅलो, मनीषाजी, मनीषाजी, याला काही प्रॉब्लेम आहे का? यांना मी ऍडमिट केलं आहे वारंवार. सर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल. तुमचं काही नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे का? सर त्यांना स्क्रीन दिसत नाहीये तुमची. नाही दिसत आहे, बाकीच्यांना दिसत आहे का? हो सर दिसत आहे सर, तिचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे सर. हो का? तो मग आता त्यांना तर मी ते सॉल्व्ह करू शकत नाही इथून, आहे ना. आता त्यांनीच ते करावं लागेल. ठीक आहे, तुम्ही त्यांनी जसं जमते तसं करा म्हणा, किंवा बाकीचं कुठंतरी शेअर करता येईल बघा म्हणा. नाही सर, जॉईन झाली आहे मी. हो का? बरं 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 बरं. कारण हे जे आहे ना, माझ्याकडे तर क्लॅरिटी आहे सगळी. माझं तर बाकी म्हणजे आहे का कोणाला प्रॉब्लेम माझं म्हणजे स्क्रीन शेअरिंग मध्ये किंवा न दिसण्यामध्ये आहे काय, म्हणजे प्रेझेंटेशन मध्ये काही दिसत नाही असं काही आहे का? नाही सर, क्लिअर आहे सर. बरं ठीक आहे, तुम्ही ऍडमिट करत राहा, काय प्रॉब्लेम, मी तुम्हाला ऍडमिट करतो. तुमचं नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल, ओके, काय त्यासाठी विचारा, तुम्हाला ते काहीतरी प्रॉब्लेम दिसत होतं मला. चालेल चालेल, ओके ओके, थँक्यू. हा, तर इमेज इंटरप्रिटेशन म्हणजे आपल्याला त्यामध्ये काय आहे, एखाद्या इमेज मध्ये नेमकं काय आहे, किती आहे, हे याचं इंटरप्रिटेशन करावं लागेल किंवा अनालिसिस करावं लागेल. तर हे करत असताना आपल्याला दोन पद्धतीने ते करता येईल. तर यामध्ये काय असते की जी कोणती जर इमेज घेतली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं की पिक्सल असतात. पिक्सलमध्ये रो आणि कॉलम आणि पिक्सलचा साईज असतो, बरोबर, या पद्धतीनं. तर ही जी आहे, ही जी व्हॅल्यू सांगतो मी, याला म्हणतो आपण डीएन व्हॅल्यू, डिजिटल नंबर. आणि हा जो नंबर आहे प्रत्येक कलरला वेगवेगळा येतो. हा नंबर कशावर डिपेंड आहे? समजा डार्क कलर असेल, तुम्हाला माहित असेल 0 to आता 256 स्पेक्ट्रम आपला जो कम्प्युटर आहे त्याच्यामध्ये जे ग्रे शेड आहे, सध्याचा कम्प्युटर हा 8 बिट कम्प्युटर आहे. याच्यामध्ये 0 to 255 म्हणजे टोटल 256 ग्रे शेड आहे. तुम्हाला माहित आहे का? तुम्ही तर सध्या एक्सपर्ट असाल का? तुम्ही तर एक्सपर्ट आहात कम्प्युटरमध्ये, तुम्हाला माहित आहे की 256 ग्रे शेड आहे. ह्या म्हणजे याचा अर्थ 0 to 255 पर्यंत हा नंबर असतो प्रत्येक कलरला. तुम्ही जर बघितलं ना, तुमची जी कोणती इमेज काढा, तुम्ही त्याला एडिट करून बघा, तुम्हाला त्या प्रत्येकाचं एक व्हॅल्यू दिसेल आणि त्याला आपण म्हणतो डिजिटल नंबर. हा प्रत्येक कलर वाईज वेगवेगळा असतो, बरोबर आहे. तर सध्याच्या कम्प्युटरमध्ये 0 to 255 असे हे नंबर येतात. आणि जर तुम्ही डार्क मध्ये म्हणजे एकदम ब्लॅक आहे, प्युअर ब्लॅक, परफेक्ट ब्लॅक, तर त्याचा कलर बघा, त्याचा जो व्हॅल्यू बघा तुम्हाला 1 0 असे दिसेल. परंतु एकदम व्हाईट आहे, पांढरा सफेद, तर त्याची जर व्हॅल्यू बघितलं तुम्हाला तर एकदम 2.255 पर्यंत दिसेल. हा रेंज आहे. म्हणजे शेड जे आहे ग्रे शेडचा हा एक रेंज आहे. त्या शेडनुसार त्याची व्हॅल्यू जी आहे वेगवेगळी होत असते, बरोबर आहे. हे डिजिटल नंबर आहे आणि हे 0 to 255 पर्यंत आपल्याला हे बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला क्लॅरिटी येईल पुन्हा. हे बघा, ही जी ब्लॅक आहे 0 आहे एकदम, बरोबर आहे. हा व्हाईट आहे एकदम 255 आणि हे इन बिटवीन आहे. याचे ग्रे शेड वेगवेगळे आहेत, तर प्रत्येकाचं वेगळं आहे. हा बघितलं 170. तर हा जो आहे हा आपल्याला हेल्प करतो. आता ही जर ब्लॅक बॉडी, ही ब्लॅक बॉडी कशाची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे? तर समजा एखादा ऍब्झॉर्प्शन जास्त होतो याच्यामध्ये ब्लॅक असल्यामुळे, तर वॉटर बॉडी असेल तर ती आपली एनर्जी ऍब्झॉर्ब करेल. म्हणजे याच्यामध्ये काय होईल की जास्तीत जास्त हे पिक्सल असेल, होऊ शकते हे पिक्सल जे आहे 0 to 45 पर्यंत असेल ह्या पिक्सलची व्हॅल्यू. म्हणजे एकदमच ब्लॅक नाही, पण थोडासा म्हणजे एकदम त्याला आपण म्हणतो क्लोज टू प्रॉक्झिमिटी ऑफ द ब्लॅक्स असेल, तर त्याच्यामध्ये त्या रेंजमध्ये मे बी वॉटर बॉडी असली तर 45 पर्यंत हा वाढू शकतो, म्हणजे येऊ शकतो. 0 to 45 असेल तर समजून जायची की वॉटर बॉडी आहे. परंतु जर तुमचं एखादं बॅरन लँड आहे, त्याच्यामध्ये ऍब्झॉर्प्शन होत नाही आहे. कारण काय होतं, ऍब्झॉर्प्शन हा सुद्धा मॉइश्चरवर डिपेंड आहे. जेवढं तुमचं मॉइश्चर कमी, सॉइलचं मॉइश्चर कमी, तेवढं ऍब्झॉर्प्शन कमी होतोय. हे तुम्हाला माहित असेलच. कारण सॉइल जर त्याच्यामध्ये जर आपली ओली सॉइल असली आणि त्याच्यावर जर हिट केलं कशाने, सोलर रेडिएशननी, तर ती काय होईल, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर मध्ये ते ऍब्झॉर्ब केल्या जाईल. तर जेवढं ड्राय सरफेस, जसे की आउटक्रॉप्स असतील, दगड धोंडे निघाले असतील, त्याच्यामध्ये ऍब्झॉर्प्शन कमी असेल, सारी एनर्जी रिफ्लेक्टेड होईल. तर त्याच्यामुळे याचा अर्थ काय झाला की तुमचं वेस्टलँड आहे, बॅरन वेस्टलँड आहे, आउटक्रॉप्स आहे, तर अशा वेळेस त्याची रिफ्लेक्टन्स व्हॅल्यू फार हाय असेल. डीएन व्हॅल्यू जे आहे
डीएन व्हॅल्यू मे बी 200-225 याच्यावर असेल. तर ही जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ही तुम्हाला हेल्पफुल होईल कशामध्ये, तुम्हाला हे काढण्यामध्ये. तर जनरली आता ही जी इमेज मिळालेली आपल्याला, मी सांगितलं की इंडियन सॅटेलाइट जे आहे याच्यामध्ये जनरली 4 बँड असतात. लँडसॅट सॅटेलाइट जे तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं, लँड सॅटेलाइट अमेरिकेचा, त्याच्यामध्ये 7 बँड आहे, म्हणजे 7 वेगवेगळ्या कलरचे कंपोजिशन करू शकतात. परंतु इंडियन सॅटेलाइट मध्ये फक्त 3च बँड आहे. आता 3 बँड कोणते, तर रेड, ब्ल्यू, ग्रीन किंवा हो शोधते कधी आता जे लॅटेस्ट निघालाय याच्यामध्ये ब्ल्यू नाही आहे, ग्रीन, रेड आणि इन्फ्रारेड आहे. याचा पर्पज काय आहे, ब्ल्यू म्हणजे काय, ते 0.4 to 0.5 मायक्रोमीटर एवढी त्याची वेव्हलेंथ. हा झाला वेव्हलेंथ, म्हणजे हा झाला त्याचं स्पेक्ट्रल रेंज आहे त्या कलरचा. आणि ग्रीनचं 0.506. आपण डीप मध्ये जाणार नाही, कारण हे डीप मध्ये गेलं तर त्याच्या आपल्याला सगळं बघावं लागेल की वेव्हलेंथ काय आहे, बँड लेंथ काय आहे. फिजिक्स मध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघता येईल. तर हे 3 कलर आहे. तर जेव्हा आपण हे रिअल कलर, रिअल इमेज बनवतो, म्हणजे रिअल कलर, रेडला रेड, तेव्हा हे रेडच दिसते सर रिअल कलर. पण रिअल कलर मध्ये फार कन्फ्युजन आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्ट असं बघताना क्लॅरिटी येत नाही, तुम्हाला समजतच नाही की हा ऑब्जेक्ट कसा आहे, एकामध्ये ते मिक्स झालेलं आहे. म्हणून कधी सॅटेलाइट किंवा याच्यामध्ये जे आहे रिमोट सेन्सिंग मध्ये आपण फॉल्स कलर कंपोजिट, म्हणजे फसवा कलर, फॉल्स कलर आहे. म्हणजे आपण काय केलं, नियर इन्फ्रारेड बँड आहे, त्याची वेव्हलेंथ जास्त आहे, पण त्याला आपण रेड असाइन केलं, रेड म्हणजे रेड कलर असाइन केला, रेड बँडला ग्रीन, ग्रीन बँडला ब्ल्यू केलं. म्हणजे हा आपण फॉल्स कलर केला, कंपोजिट बनवलं 3 बँड मिळून, आणि मग आपल्याला अशा पद्धतीची एफसीसी मिळाली. ती जनरली आपल्याला जी एफसीसी आहे हीच आपल्याला मिळत असते. आणि ह्या एफसीसी मध्ये आपल्याला मग नंतर इंटरप्रिटेशन करावं लागेल. तर इंटरप्रिटेशन करत असताना आपल्याला मेनली 2 गोष्टी, बघा तुम्ही, ट्रू कलर आणि फॉल्स कलर कंपोजिट मध्ये काय फरक आहे याच्या. अभिषेक काय झालं तुम्हाला, तुम्ही काय, 1 मिनिट. अभिषेक, हॅलो अभिषेक, चलो ओके. हे फॉल्स कलर कंपोजिट आहे आणि ट्रू कलर कंपोजिट, याच्यातला आपल्याला फरक दिसेल. आणि ही डोळ्यांना सुद्धा आपल्याला ही बघायला व्यवस्थित वाटते, अनालिसिस करायला ही सोपी पडते. फॉल्स कलर म्हणून जनरली रिमोट सेन्सिंग मध्ये ही काय करते की ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये एक प्रकारे डिलिनेशन आहे किंवा डिमार्केशन आहे, क्लिअर कट डिमार्केशन या फॉल्स कलर मध्ये आहे, रादर दॅन दिस ट्रू कलर कंपोजिट. दॅट्स वाय यू आर युजिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अनालाइज द रिमोट सेन्सिंग डेटा, यू हॅव टू गो फॉर दिस फॉल्स कलर कंपोजिट. दिस फॉल्स कलर कंपोजिट. तर याच्यामध्ये 2 मेथड आहे इंटरप्रिटेशनचे, व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन आणि डिजिटल इंटरप्रिटेशन. जनरली काय होतं की 2000च्या पहिले सॉफ्टवेअरचा प्रॉब्लेम होता, सॉफ्टवेअर एवढं काही डेव्हलप झालेलं नव्हतं, त्यावेळेस व्हिज्युअली इंटरप्रिट करायचंय. व्हिज्युअली इंटरप्रिट करत असताना आपण काय करतो, आपल्याकडे जेव्हा इमेज असते तेव्हा आपल्या डोळ्यांनी, आता आपल्या जे ह्युमन आय आहे याची एक लिमिटेशन आहे व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन मध्ये. त्याच्यामध्ये आपण बघतो की कलर कसे आहेत, कलर आपण ते बाय, म्हणजे त्याला आपण मॅन्युअल प्रोसेसने आपण त्याला आयडेंटिफाय करतो, डिमार्केट करायचा प्रयत्न करतो. परंतु याच्यामुळे याचे काय की आपण जास्त मोठा एरिया घेऊ शकत नाही, छोट्या छोट्या एरियाला आपण हे व्हिज्युअल इमेज प्रोसेसिंग करू शकतो. परंतु डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जे आता सॉफ्टवेअर डेव्हलप झालेले आहे, त्याच्यामध्ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर, त्याच्याविषयी माहिती सांगतो तुम्हाला. तर ते सॉफ्टवेअर आपल्याला आता ही जी इमेज मिळालेली आहे रिमोट सेन्सिंगची, सॅटेलाइट इमेज, किंवा म्हणजे आपल्याला जे प्रक्युअर, समजा आपण प्रक्युअर केलं एनआरएसच्या किंवा एमआरएसच्या कडून, तर ते आपल्याला एकतर इंटरप्रिट करू शकतात, देतात, किंवा आपल्याला पण करता येईल. तर त्यांच्याकडे प्रामुख्याने 2 डेटा मिळतात, एक तर रा डेटा, रा इमेजरी मिळतो, किंवा मग प्रोसेस इमेजरी. रा इमेजरीची कॉस्ट वेगळी आहे आणि प्रोसेस इमेजरीची कॉस्ट वेगवेगळी आहे. तर रा इमेजरी ही स्वस्त आहे, परंतु मग त्याला आपल्याला टेक्निक माहित असायला पाहिजे इंटरप्रिटेशनची, तर त्याला आपण मग प्रोसेस करू शकतो, राईट. तर प्रोसेसिंग मध्ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कम्प्युटर बेस्ड आहे. याच्यामध्ये जे तुम्हाला सांगितलं की डीएन व्हॅल्यू, डिजिटल व्हॅल्यू जे आहे याचा यूज करतो आपण. तर डीएन व्हॅल्यूला आपण एक क्लब करतो, त्याच्यामध्ये त्याला आपण ग्रुपिंग. आपण जर आपल्यामध्ये खूप काही व्हॅल्यूज असतील आपल्या कॅचमेंटमध्ये किंवा वाटरसेटमध्ये, तर आपण त्याला काय तो एकदा एका रेंजमध्ये आपण त्याला ग्रुपिंग करतो. समजा आपल्याकडे 5 लँड यूज आहे, तर 5 लँड यूज आपण त्याला असाइन करतो, आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे रेंज आहे त्या रेंजमध्ये आपण त्या पूर्ण डीएन व्हॅल्यूला, म्हणजे त्या पूर्ण सॅटेलाइट इमेजला आपण 5 मध्ये कॅटेगराईज करून मग ते आपल्याला प्रोसेस करतो. आणि दॅट कॅन बी डन युजिंग दिस इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर, बरोबर आहे. जनरली ही सॉफ्टवेअर्स आहेत इमेज प्रोसेसिंगचे. याच्यामध्ये इंटिग्रेटेड लँड अँड वॉटर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, इल्विस, हे जे सॉफ्टवेअर आहे हे फ्रीवेअर आहे.
हे तुम्हाला याच्यासाठी कॉस्ट द्यायची गरज पडत नाही आणि तुम्ही फ्रीली डाउनलोड करू शकता. आणि याचं नावच आहे बघा, इंटिग्रेटेड लँड अँड वॉटर, म्हणजे आपल्या वॉटर रिसोर्ससाठी हे फार उपयोगाचं आहे. याच्यामध्ये जे काही दिलेले आहे त्याला आपण म्हणतो ऑपरेशन किंवा फंक्शन्स, हे फंक्शन सफिशियंट आहे आपल्यासाठी. आपल्याला एडास इमॅजिनसाठी जायची गरज पडणार नाही. जनरली एडास इमॅजिन हे फायनर, त्याला मॅपिंग चांगलं देत होतो. त्याचा इमेज प्रोसेसिंगची जी फाईननेस आहे चांगली आहे, परंतु हे कॉस्टली आहे. 3.5 लाखापर्यंतची कॉस्ट आहे. ER मॅपर सुद्धा तसंच आहे. NV सॉफ्टवेअर कमी कॉस्टली आहे, परंतु त्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स आहे. सगळ्यात आता कॉस्टली जो आहे आणि चांगला जर वॉटरसेटमध्ये जर वापरायचा असेल तुम्हाला, प्रोफेशनल सॉफ्टवेअर ज्याला आपण म्हणतो, तो आहे TNT MIPS, जे की 7.5 लाखापर्यंत मिळेल. त्याची कॉस्टली असल्यामुळे आपण जर फ्रीवेअर किंवा आपल्याला प्रॅक्टिस करायची असेल, आणि रादर वॉटर रिसोर्समध्ये माझा असा अनुभव आहे की LVS इज सफिशियंट. LVS जर तुम्ही सॉफ्टवेअर डाउनलोड केलं, त्याची जर तुम्ही म्हणजे तुम्हाला पूर्ण जर त्याचं इंटरप्रिटेशन करता आलं पाहिजे, त्याचं तुम्हाला जर ऑपरेट करता आलं, त्याचं वेगवेगळे जे काही ऑपरेशन्स आहे, फंक्शन्स आहे, हे जर तुम्ही शिकले तर तुम्ही आरामात तुमची रा इमेजरी आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला प्रोसेस करू शकता. तर त्यासाठी आम्ही वाल्मीमध्ये सुद्धा 5 दिवसाचा कोर्स घेतो आणि तुम्हाला म्हणजे हँड्स ऑन, म्हणजे तुम्ही कसं ते करू शकाल, स्वतः कसं करू शकाल, इंटरप्रिट कसं करू शकाल, तुम्हाला सॅटेलाइट इमेजरी प्रोव्हाइड केल्या जाईल आणि त्या सॅटेलाइट इमेजरी मधून तुम्ही तुमचं जे वॉटर सेटचं लँड यूज मॅप बनवू शकाल किंवा तुमचं जे ड्रेनेज नेटवर्क मॅप बनवू शकाल. या पद्धतीनं याच्यामध्ये आम्ही 5 दिवसाच्या कोर्समध्ये ते सगळं काही एक्सप्लेन करतो आणि तुम्हाला थोडंसं त्याच्यामध्ये एक्सपर्टाईज करायचा प्रयत्न करतो. जर तुम्हाला चान्स आला पुढे जाऊन आणि वाल्मीने असं काही प्रपोज केलेलं आहे 5 डेज कोर्स ऑन दी ऍडव्हान्स रिमोट सेन्सिंग जे आहे ऍप्लिकेशन, तुम्ही जरूर ते करा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त माहिती मिळेल. तर हे करत असताना आता ही जी आपल्याला इमेज प्रोसेसिंग, इमेज मिळाली, प्रोसेस झाली, मग आता त्याला त्याला म्हणजे आता कम्प्युटेशन करायचं आहे की वेगवेगळे मॅप्स आपल्याला इंटरप्रेट करायचं आहे, वेगवेगळे मॅप्स आपल्याला त्याला आपण तो मल्टिप्लिकेशन, कॉम्बिनेशन, ओव्हरले करायचं आहे. हे सगळे प्रोसेस याच्यात करता येणार नाही. त्यासाठी एक वेगळा सॉफ्टवेअर लागेल जो की आपल्याला ऍट्रिब्यूट म्हणजे काही माहिती देईल. म्हणजे लँड यूज किती, 45 हेक्टर की 1000 हेक्टर, तुमचं ऍग्रिकल्चर लँड किती आहे त्या वॉटर सेटमध्ये, कॅचमेंटमध्ये, तुमचं वॉटर सेट एरियामध्ये वॉटर सेट एरिया किती आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्यामध्ये लँड यूज मध्ये ऍग्रिकल्चर लँड किती आहे, हे जर आपल्याला माहिती पाहिजे असेल तर त्यासाठी यू नीड वन टेक्निक, दॅट इज ए जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. मी पहिल्यांदा सांगितलं तुम्हाला, GIT मध्ये 3 टेक्निक जे आहे, त्याच्यामध्ये रिमोट सेन्सिंग मध्ये तुम्हाला इमेज मिळाली, परंतु त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय आहे ते माहित झालं, व्हॉट आर देअर इन द कॅचमेंट, परंतु हाऊ मच किती आहे याची जर माहिती पाहिजे असेल तर फॉर दॅट पर्पज यू नीड GIS इन्फॉर्मेशन, त्या सॉफ्टवेअर, दॅट इज कॉल्ड द जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. हे काय करतो, त्याच्यामध्ये एक तर क्रिएट करतो, मॅप क्रिएशनची फॅसिलिटी आहे, मॅप एडिट करता येईल आपल्याला, काही क्वेरीज असेल आपल्याला क्वेरीज टाकता येईल त्याच्यामध्ये. क्वेरीज म्हणजे काय, आपल्याला किती आहे, हाऊ मच एरिया, वॉटर सेट कसं आहे, फॉरेस्टेड आहे, ह्या डिफरंट क्वेरीज आपल्याला टाकून आपल्याला आन्सर मिळता येईल, अनालाइज करता येईल. याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही याचा यूज करून रनअप कसं करू शकता. मी तुम्हाला पहिल्या सेकंडमध्ये जे हायड्रोलॉजिकल ऍस्पेक्ट्स आहे त्याच्यामध्ये सांगितलं की रेनफॉल रनअप मॉडेल कसं करायचं, त्याच्यामध्ये रेनफॉल पासून रनअप किती आहे, हे जर करायचं असेल तर यासाठी ही टेक्निक फार म्हणजे युजफुल आहे आणि कमी वेळामध्ये तुम्हाला चांगले रिझल्ट देऊ शकतो. तर याच्यामध्ये जनरली काय सिस्टम आणि एक सॉफ्टवेअर आहे आणि ह्या त्याचे कंपोनंट आहे. याच्यामध्ये वेगवेगळे कंपोनंट मध्ये आपल्याला सॉफ्टवेअर लागेल, त्याच्यानंतर आपल्याला इन्फॉर्मेशन, पीपल, राईट. तर हे करत असताना याच्या ज्या प्रोसेस आहे, वेगवेगळ्या प्रोसेस आपल्याला फॉलो करा. डिफाईन, म्हणजे तुम्हाला एक पहिल्यांदा प्रॉब्लेम डिफाईन करावा लागेल. डिफाईन केल्यानंतर तुम्हाला क्रायटेरिया डिसाईड करायला, तुम्हाला समजा आता एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला म्हणजे एखादा मॅप बनवायचा आहे, तर मॅप तुमचा प्रॉब्लेम डिफाईन झालं, त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे क्रायटेरिया दिलं की लँड यूजचा कलर असा असेल, त्याचा ऍग्रिकल्चरसाठी कोणता कलर द्यायचा, फॉरेस्टसाठी कोणता द्यायचा, तुमचं वेस्टलँडसाठी. हे करत असताना आपल्याला ह्या वेगवेगळ्या प्रोसेस फॉलो करून मग आपल्याला डिसिजन करावं लागेल, डिसिजन रूल्स आपल्याला बनवावं लागेल, त्याला आपण म्हणतो डिसिजन सपोर्ट सिस्टम. हे सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये करता येईल. आपण त्या एवढ्या याच्यात जाणार नाही. तर याच्यामध्ये मेनली बघू की स्ट्रक्चर काय आहे. जनरली याच्यामध्ये व्हेक्टर आणि रास्टर असतात. आता व्हेक्टर म्हणजे काय आणि रास्टर म्हणजे काय ते बघा. हा जो आहे रिअल वर्ड आहे. आता याला जर तुम्हाला व्हेक्टर फॉर्म मध्ये करायचं असेल तर कसं करता येईल याला, म्हणजे तुम्ही काय केलं, हे जे बाउंड्रीज आहे, हे बाउंड्रीज व्हेक्टर म्हणजे लाईन, स्मूथ लाईन टाकल्या याच्यामध्ये लाईनिंग, आणि ते एक प्रकारे आपण त्याला डिजिटायझेशन करतो. व्हेक्टर मध्ये आपण त्याला डिजिटाईज केलं, पेन्सिलने त्याला डिजिटाईज केलं, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये माहित पडले की हा फॉरेस्ट आहे, हा वाला एरिया फॉरेस्ट, हा लेक, हा मार्शी लँड आहे आणि हा ग्रास लँड आहे.
परंतु हा जर रिप्रेझेंटेशन आपल्याला राष्ट्र फॉर्म मध्ये करायचं असेल तर त्या पद्धती करा. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं आपण, हे सगळे ग्रीड टाकले, बरोबर आहे. ह्या ग्रीडमुळे आता ह्या ग्रीड टाकून मग आपल्याला ते आता याच्यात थोडासा फरक आहे. व्हेक्टर हा जास्त ऍक्युरेट आहे रादर दॅन रास्टर. कारण रास्टरमध्ये काय होतं की ही जी लाईन आहे, ही लाईन त्या ग्रीडमध्ये कुठं फिक्स होते, मध्ये तरी झाली तर ठीक, किंवा पूर्ण ग्रीडमध्ये आली तर ठीक. समजा ग्रीड असा आहे की जो थोडासा पोर्शन आहे, मग त्यावेळेस काय करेल, तो 50% पेक्षा जास्त आला तो एरियामध्ये काउंट करेल. परंतु 50% पेक्षा कमी जर आली असेल एरिया तर ग्रीडमध्ये असेल, या ग्रीडमध्ये, तर काय करेल, तो सोडून देईल. म्हणजे याच्यामध्ये थोडंसं एरर येण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्यामुळे व्हेक्टर जीआयएस इज रादर मोर ॲक्युरेट दॅन रास्टर जीआयएस बद्दल म्हणतो. तर हे रिप्रेझेंट करत असताना आपल्याला 3 गोष्टीची एंटिटी त्याला म्हणतो रिप्रेझेंटेशनची. तर पहिला आहे पॉईंट. बघा पॉईंट कसं, तुमचं कॅचमेंट आहे, कॅचमेंट मध्ये तुमचं रेन गेज स्टेशन असेल तर रेन गेज स्टेशन कसं तुम्ही लोकेट करणार, तुम्हाला एक पॉईंट द्यावा लागेल की हा स्टेशन आहे, बरोबर आहे. रेन गेज स्टेशन झालं. एखादं तुमचं समजा एखादं ऑफिस आहे, ऑफिसचं तुमचं जे आहे त्याचं स्टेशन आहे, तर त्याच्यामध्ये त्याला पॉईंटनी आपल्याला सिम्पलेट एलिमेंट आपल्याला त्याला रिप्रेझेंट करता येईल पॉईंटनी. त्याच्यामध्ये तुमचा एखादा समजा रेल्वे स्टेशन आहे तुमच्या याच्यामध्ये, त्याला पॉईंटनी देता येईल. गाव आहे, गावाचं तुम्हाला पॉईंटनी देता येईल, बरोबर आहे. तर ही सगळ्या पॉईंटचं रिप्रेझेंटेशन आपल्याला करता येईल. परंतु जर तुमचं लाईन असेल, आता लाईन म्हणजे कसं, जर तुमचं कॅनल असेल, कॅनल, तर कॅनल तुम्ही पॉईंटनी देऊ शकत नाही. कॅनल असेल तुम्हाला लाईनची गरज आहे. किंवा तुमचं रोड असेल, रोड सुद्धा तुम्ही पॉईंटनी रिप्रेझेंट करू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला लाईन किंवा आर्क्सनी रिप्रेझेंट करावं लागेल. थर्ड जे आहे, जर तुमचं एरिया असेल, तर एरियामध्ये तुम्हाला लाईन किंवा पॉईंटनी देता येणार नाही. तुम्हाला क्लोज पॉलिगॉन पाहिजे, त्या पॉलिगॉनने तुम्हाला रिप्रेझेंट करता येईल. त्या 3 एंटिटीज आहेत मोस्टली. त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा डिजिटायझेशन करतो त्याचा फार यूज होतो, बरोबर आहे. तर याच्यामध्ये जे स्पेशल अनालिसिस आहे की तुम्हाला 4-5 मॅप मिळाले. आता काय मिळालं तुम्हाला, लँड यूज मॅप मिळालं, पहिला लँड यूज मॅप, सॉइल मॅप मिळालं, ड्रेनेज मॅप मिळालं, त्याच्यानंतर तुमचं एखादं कॅनल नेटवर्क असेल त्याचं मॅप मिळालं. हे वेगवेगळे मॅप्स असतात. ह्या वेगवेगळ्या मॅपला मग आपल्याला एक कंबाईन करावं, त्याला म्हणतो ओव्हरले ऑपरेशन. ओव्हरले फंक्शन आपण एक जीआयएस मध्ये करू शकतो. 5-6 मॅप आपण वेगवेगळे आणले किंवा वेगवेगळे डिजिटाइज केले आणि त्याच्यानंतर मग त्याला आपण अशा पद्धतीनं कंबाईन करून हा जो आहे नेट आउटपुट, जो नेट रिझल्ट आहे, हा वेगळा जो आहे फायनल मॅप आपण त्याला बनवू शकतो. या फायनल मॅप मध्ये सगळं आलं, तुमचं लँड यूज आला, सॉइल आला, आणि याचा टेबल जो आहे, जसं याच्यामध्ये तुम्हाला हा टेबल मिळेल. बघा या टेबलमध्ये याची सगळी माहिती की किती सॉइल आहे, प्रत्येक पॉईंटची, प्रत्येक लोकेशनची, म्हणजे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड वाईज आपल्याला सगळी माहिती या टेबलमध्ये मिळेल. त्याला म्हणतो आपण ऍट्रिब्यूट्स. म्हणजे त्याची माहिती, कंटेंट काय आहे, त्याच्यामध्ये काय ऍट्रिब्यूट्स आहे, किती व्हॅल्यूज आहे, ते आपल्याला मिळेल. म्हणजे अशा पद्धतीने जे आउटपुट आहे याचं टेबल फॉर्म मध्ये मिळेल, आपल्याला मॅप फॉर्म मध्ये मिळेल. आणि टेबल आणि मॅप, म्हणजे मॅपला हे लिंक असते टेबल, त्याला म्हणतो मॅपला ऍट्रिब्यूट. आपण जेव्हा एखादा मॅप असेल त्याला मग ऍट्रिब्यूट बघावं लागेल, टेबल फॉर्म बघावं लागेल आणि त्याच्याविषयी माहिती आपल्याला मिळेल, बरोबर आहे. मग इंटरॅक्टिव्ह डिस्प्ले म्हणजे काय, हे सांगितलं की 4 मॅप एकत्र करून मग त्याची माहिती मग कंबाईन येईल एखादा. तुम्हाला जसं आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पहिल्या लेक्चरमध्ये HSC बघितलं, हायड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप. आता हायड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप मध्ये फक्त एकच नाही, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आहे कॉम्बिनेशन, की टेक्स्चर कसं आहे, बरोबर, डेप्थ कशी आहे, बाकीच्या गोष्टी 3-4 मॅप्सला मिळून ते एक कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये डिस्प्ले करत असतो आपण 3-4 मिळून एक डिस्प्ले करतो, त्याला म्हणतो आपण इंटरॅक्टिव्ह डिस्प्ले. ही झाली थोडक्यात जीआयएस माहिती. कारण आपण ह्याच्यात जास्त जाऊ नये, आपल्याला अप्लिकेशन पार्ट पाहिजे तुमचा वेळ, तसं तर मी थोडं 10 मिनिट जास्त घेईन आणि ठीक आहे. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करेन. हे जीआयएस सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यामध्ये एल्विस जो आहे हा इमेज प्रोसेस सॉफ्टवेअर आहे आणि जीआयएस पण आहे, दोन्ही त्याच्यामध्ये फॅसिलिटी आहे. म्हणून एल्विस जर तुम्ही वापरला तुमचे मोस्टली सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. आणि किंवा दुसरा जो आहे क्यू जीआयएस हा फक्त जीआयएस आहे, हा काही तुमचं म्हणजे इमेज प्रोसेस सॉफ्टवेअर नाही आहे, बरोबर आहे. TNTB दोन्ही करतो. तर हे वेगवेगळ्या कॉस्ट आहे, याची वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन आहे आणि तुम्ही मोस्टली प्रॅक्टिस करा ते एल्विसवर. दॅट इज माय सजेशन. यू कॅन गो इफ यू हॅव द म्हणजे डिपार्टमेंट जवळ तुमच्याकडे असेल TNT तुम्ही प्रोक्युअर करू शकता आणि इट विल गिव्ह अ गुड रिझल्ट ऑल्सो. तर ऍप्लिकेशन्स काय आहेत आतामध्ये, त्या ऍप्लिकेशन मध्ये मी मोस्टली तुम्हाला एक केस स्टडी सांगणार आहे, ते वाल्मीची, की रेनफॉल रन ऑफ अनालिसिस कसं केलं. वाल्मीचा जो कॅचमेंट एरिया आहे किंवा वॉटरशेड एरिया आहे, हा वाल्मी एरियाला कसं इन्फ्लुएन्स करतो. आणि वाल्मीमध्ये जे काही 2 टँक आहे, त्या टँकमध्ये स्टोरेज कॅपॅसिटी जे रेनफॉल रन ऑफ स्टोरेज जे आहे, स्टोरेज यील्ड अनालिसिस विषयी तुम्हाला थोडक्यात डिटेलमध्ये सांगेन. त्याच्यानंतर आपण मॅपिंग ऑफ रिसोर्सेस विदिन कॅचमेंट सांगितलं, की कॅचमेंटमध्ये रिसोर्सेस वेगवेगळे आहे, लँड रिसोर्स वेगळा आहे, सॉइल रिसोर्स वेगळा आहे, बरोबर आहे.
वेगवेगळे रिसोर्सेस असेल तुमचं, त्याच्यामध्ये तुमचे रेन गेज स्टेशनची वेगळी रिसोर्सेस माहिती असेल, म्हणजे रिसोर्स व्यतिरिक्त तुमच्या वेगवेगळ्या माहिती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मॅपिंग करता येईल, वेगवेगळे मॅप जनरेट करता येईल, ड्रेनेज मॅप जनरेट करता येईल तुम्हाला, त्याच्यानंतर रोड मॅप वेगळा जनरेट करता येईल तुम्हाला, तुमचं जे कमांड एरियामध्ये जर तुम्ही गेलं तर कमांड एरियामध्ये तुम्हाला कॅनल नेटवर्क आहे त्याचं मॅप जनरेट करता येईल, त्याच्यानंतर इव्हन जो कॅनल नेटवर्क मध्ये तुम्हाला गेट कुठं कुठं आहे त्याचे सुद्धा मॅप तुम्हाला जनरेट करता येईल, की गेट कुठं कुठं आहे, आउटलेट कुठं आहे, त्याचं लोकेशन काय आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला मॅनेजमेंट करायला फार सोपं जाईल, की कुठं आउटलेट आहे, कुठं जायचं आहे, आपल्याला सगळं माहिती, म्हणजे आपल्याकडे ते रेकॉर्डेड माहिती आहे. आता काय होतं की जो माणूस काम करतो त्याला माहित असते कुठं आहे, मग त्याला प्रत्येक वेळेस न्यावं लागेल. जर ते तुम्हाला रेकॉर्डेड असलं, तुमच्याकडे मॅप जर असलं, तर कोणी जर तुम्ही ते मॅप दिलं तर तो मॅप पाहून, तो जो पोझिशन पाहून जीपीएस घेऊन तो जाईल आणि बघेल सुद्धा, राईट. इन दॅट वे रिसोर्स मॅपिंग इज व्हेरी गुड. इट कॅन बी इफेक्टिव्हली डन विथ दिस रिमोट सेन्सिंग जे आहे ऍप्लिकेशन. आता आम्ही जे तुम्हाला पहिल्यांदा लेक्चरमध्ये सांगितलं वॉटर इफिशियन्सी, याच्यामध्ये आम्ही मोस्टली प्रयत्न केलेला आहे की तुमचं जे कोणत्याही आउटलेटचा जो हे आहे, संजय बेनके, अरे बापरे, बेनके साहेब, हॅलो बेनके साहेब, हॅलो, बेनके साहेबाचा प्रॉब्लेम आहे दिसत आहे. ठीक आहे. कॅचमेंट प्रायोरिटायझेशन, साईट सुटेबिलिटी अनालिसिस फॉर स्टोरेज स्ट्रक्चर. स्टोरेज स्ट्रक्चर जे आहे ते साईट सुटेबिलिटी अनालिसिस म्हणजे काय, तर स्टोरेज स्ट्रक्चर बरोबर कुठं करायचं, त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्यात आपल्याला कॅपॅसिटी किती भेटते, तर लोकेशन कसं असायला पाहिजे, हे सुद्धा साईट सुटेबिलिटी अनालिसिस आपल्याला करता येईल. त्याच्यानंतर लँड यूज अँड थीमॅटिक मॅपिंग, रिझर्वायर सेडिमेंटेशन फार अप्लिकेशन आहे. दादर म्हणजे आपण मेरी जी आहे ती मेरीने खूप काम केलेलं आहे रिझर्वायर सेडिमेंटेशन साठी. 2003 मध्ये मी सेंट्रल गव्हर्नमेंटला असताना नॅशनल इन्स्टिट्यूटला नियर अबाउट आम्ही 25 रिझर्वायर सेडिमेंटेशन स्टडी केलेला होता. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे माहित पडते की प्रत्येक तुम्ही जेव्हा डिपार्टमेंट जॉईन कराल, किंवा कदाचित काही लोकांनी केलेलं असेल, तुम्हाला माहित असेल की तिथं इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी टेबल आहे. तो इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी टेबल खूप ज्यावेळेस आपण डिझाईन केलेला आहे, किंवा जेव्हा प्लान झाला, हा आपला प्लॅनिंग केलेला आहे त्यावेळेस आहे ते, त्याला रिवाईज करायची गरज आहे. रिवाईज एरिया इलिव्हेशन कॅपॅसिटी. कारण काय आहे, कारण प्रत्येक वर्षी जेव्हा रनऑफ त्याच्यामध्ये येतो, हा रनऑफ काही एकदम क्लीन येऊन येत नाही, असं एकदम नो सेडिमेंटेशन, एकदम क्लिअर कट असा येत नाही, काही फिल्टर लावलेलं नाही आपल्या कॅचमेंटमध्ये. तो सोबत आपल्या सेडिमेंट घेऊन येतो, आणि जो सेडिमेंट आला तर जो त्याच्यामध्ये जो बेड लोड आहे किंवा तुमचा सस्पेंडेड लोड जो आहे, हा जाऊन आपल्या रिझर्वायर मध्ये बसतो. काही लाईव्ह स्टोरेज मध्ये तो एनक्लोज करतो, काही डेड स्टोरेज मध्ये एनक्लोज करतो, आणि त्याच्यामुळे आपली ही कॅपॅसिटी कमी होते ऍक्च्युअली. परंतु ती कॅपॅसिटी आपण त्याला कधी रिझर्वायर सेडिमेंटेशन न केल्यामुळे किंवा रिवाइज एलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी डेव्हलप न केल्यामुळे आपल्याला माहित पडतच नाही. आपण प्रत्येक वर्षी म्हणतो की नाही आपल्या कॅपॅसिटी एवढी आहे 5 MCFT, आणि सगळं 5 MCFT वर आपण सगळ्या डिमांड देतो, आणि म्हणतो अरे पाणीच नाही आहे. मग 5 वॉटरिंगच्या जागी 2 वॉटरिंग, 3 कसं मिळणार तुम्हाला पाणी? तुमचा जो टँक आहे किंवा तुमचं जो भांडच आहे प्रकारचं, तो टँक मी डिझाईन केलेला आहे, त्याच्यामध्ये पाणीच कमी आहे ना, त्याच्यामध्ये गाळ बसलेला आहे. हा गाळ आपण कन्सिडर करत नाही. दर 5 ते 10 वर्षानंतर असं सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं सजेशन आहे, इन्स्ट्रक्शन आहे की ऍटलीस्ट 5 वर्षानंतर, नसं जमेल तर 10 वर्षानंतर का होईना, एकदा तुम्ही रिवाइज इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी किंवा कॅपॅसिटी एस्टिमेशन करणं गरजेचं आहे. बरोबर. तर तो एक आहे. तर तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी गेला तुम्ही बघा, तुम्ही जेव्हा डिपार्टमेंटला जाल किंवा तुमच्या ऑफिसमध्ये हुडकून बघा की तिथे ESC जे आहे, इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी, रिवाइज केलेली आहे की नाही, रिवाइज इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी आहे की नाही आहे. बरोबर. तर ते बघा, नसेल तर तुम्ही तसं रिपोर्ट करून बघा, करायचा प्रयत्न करा. रिझर्वायर सेडिमेंटेशन असेसमेंट. नंतर ग्राउंड वॉटर क्वालिटी सुद्धा मॅपिंग करता येईल आपल्या कमांड एरियामध्ये, कसं ग्राउंड वॉटर आहे ते सुद्धा मॅपिंग करता येईल. नंबर ऑफ त्याचे अप्लिकेशन झालं. तर आपण थोडक्यात पुन्हा त्याचं बघू की कसं करता येईल. हा मी एक केस स्टडी तुम्हाला विदिन 10-15 मिनिटात सांगतो की रेनफॉल रनऑफ अनालिसिस यील्ड काढायसाठी. तर फर्स्ट स्टेप काय आहे की डाटा कलेक्शन. कोणताही तुम्ही प्रोजेक्ट घ्या, त्यामध्ये डाटा फार महत्वाचा आहे. विदाउट डेटा आपण काहीच करू शकत नाही. तर डाटा कलेक्शन करणं गरजेचं आहे. आणि डाटा कलेक्शन करत असताना आपण काय काय सोर्सेस आहेत, आपण कोणत्या मेथडने जाऊ शकतो. तर याच्यामध्ये ही रिमोट सेन्सिंग टेक्निक फार युजफुल आहे, कारण हा कमीत कमी वेळामध्ये तुम्हाला एक इफेक्टिव्ह आणि म्हणजे टाइम कन्झ्युमिंग पण नाही आणि कॉस्टली पण नाही, अशा पद्धतीचं ही एक टेक्निक आहे की जे आपल्याला डाटा कलेक्ट करून देऊ शकते, आणि ती फार युजफुल आहे. त्यासाठी MRSAC आपल्या स्टेट गव्हर्नमेंटने त्यांना असाइन केलेलं आहे, त्यांना ऑथराईज केलेलं आहे. त्याला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही डाटा कलेक्ट करू शकता. बरोबर आहे. डाटा मग अनालिसिस करा. जसं मी आता इथलं अनालिसिस केला, आता त्याच्या इतकं खूप करायची गरज नाही.
की सांगितलं की ड्रॉट सिनेरिओ आहे, 7-8 वर्षानंतर कंटिन्युअस 2-3 वर्षाचा ड्रॉट येतो, हे पण तुम्ही सांगू शकता. तर पहिला जो आहे जीएसडी कडून हा मॅप मिळू शकतो तुम्हाला. जीएसडी कडे हे मॅप झालेल्या पूर्ण महाराष्ट्राचे मॅप आहे. त्याला गोदावरी व्हॅली किंवा बाकीच्या व्हॅलीचे सगळे मॅप्स आहे. हा तुम्ही तुमचा एरिया, हा जो वाल्मी एरिया इथं आहे म्हणून आम्ही लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड नुसार हा एक मॅप जीएसडी कडून म्हणजे घेतला, प्रोक्युअर केला आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आयडेंटिफाय केलं की याच्यामध्ये वॉटरशेड कोणता आहे, की जो पैठण डॅम, हा पैठण डॅम आहे. या पैठण डॅम मध्ये हा जो GV49 वॉटरशेड आहे, बरोबर, हा GV49 वॉटरशेड जो की हा वाल्मीचा एरिया आहे. तुम्हाला लगेच याच्यामध्ये दिसलंय की हा वाल्मी कॅचमेंट एरिया, ड्रेनेज मॅप मध्ये हा वाल्मी GV49 मध्ये हा वाल्मीचा एरिया आहे आणि याच्यामध्ये या ठिकाणी आपला हा कॅचमेंट ह्या वाल्मीच्या एरियाला इन्फ्लुएन्स करतो. हा पहिल्यांदा म्हणजे डिमार्केशन ऑफ वॉटरशेड. आपला वॉटरशेड कोणता, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मध्ये त्याला आपण, हा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. ते पहिल्यांदा डिमार्केट करा याच्यामधून असं मॅप घेऊन, आणि एकदा ते डिमार्केट झाल्यानंतर मग याच्यावर बघा तुम्ही बाकीचे जे मॅप आहे ओव्हरले करा. जसं हा ड्रेनेज मॅप ओव्हरले केला आणि हा बघा हा वॉटरशेड झाला आणि हे ब्लॅक लाईन तुम्ही बघत असाल, हा जो आहे वाल्मीचा कॅम्पस एरिया आहे. हा एवढा कॅम्पस एरिया ब्लॅक लाईनचा, बरोबर, हा कॅम्पस एरिया तुम्ही ओव्हरले करायचा. म्हणजे हा कॅम्पस एरियाला हा वॉटरशेड, 2 वॉटरशेड त्याला इन्फ्लुएन्स करतो. तर आपण हे क्लिअर कट डिमार्केट केलं आणि त्याच्यानंतर डिमार्केट केल्यानंतर हा कॅचमेंट एरियामध्ये आपल्याला माहित पडले की हे 2 टँक इथं आहे, सॉरी, आणि इथे एक हा 2 टँक म्हणजे एकच टँक आहे. हा ते दोन ठिकाणी ते त्याच्यामध्ये पाणी स्टोअर झालेलं आहे. याला आपण म्हणतो सातारा टँक, अमोल कदम. आणि याच्या हे जो आहे हा कांचनवाडी टँक आहे, बरोबर आहे. तुम्ही जेव्हा वाल्मीला ट्रेनिंग करता तुम्हाला दोन्ही टँक दिसतात, पण तुम्हाला आता जसं इथूनच बघावं लागेल की टँक इथं आहे आणि ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आहे वाल्मीची इथं, बरोबर आहे. तर ह्या 2 टँकचं कॅपॅसिटी जी आहे ही त्यावेळी डिझाईन केली होती. आता किती आहे हे याचा प्रामुख्याने उद्देश होता. याच्यामध्ये स्टोरेज किती आहे कॅपॅसिटी आणि रनअप किती आहे. मी सांगितलं की रनअप जितका असेल तितक्या पद्धतीने तुम्ही स्टोअर केलं तर ठीक, अदरवाईज काय होईल, एक तर स्टोरेज जो आहे कॅपॅसिटी ओव्हर इस्टिमेट होईल, अंडर इस्टिमेट होईल. त्याच्यामुळे एक तर तुम्ही डॅम म्हणजे गरज नसताना मोठा टँक बनवाल, MI टँक आहे हे मायनर इरिगेशन, किंवा गरज नसताना तुम्ही कमी म्हणजे गरज असताना सुद्धा तुम्ही छोटा टँक बनवाल. हे न करण्यासाठी तुम्हाला ते आवश्यक आहे की याच्यामध्ये रन ऑफ यील्ड जो आहे, म्हणजे रेनफॉल जनरेटेड रन ऑफ यील्ड किती आहे हे एस्टिमेट करणं फार गरजेचं आहे. हे एकदा डिमार्केट तुमचं झालं की याच्यानंतर हा बघा आता सातारा मी वेगळा केला, त्याच्यापासून त्याला आपण वेगळा करू शकतो. म्हणजे याच्यामधून त्याला सेपरेटेड आउट केलं आणि हे केल्यानंतर याचे मी वेगवेगळे ऍस्पेक्ट बघितले. तिथे मला याची गरज नाही एवढी मोठी, जस्ट बघता येईल. आता पहिला मॅप झाला, त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यामध्ये लँड यूज लँड कव्हर कसा आहे तो मॅप प्रोक्युअर केला. हा जो लँड यूज लँड कव्हर मॅप आहे हा रिमोट सेन्सिंग बनलेला आहे. पहिला मॅप जो आहे हा आपला GIS मॅप असू शकतो किंवा पहिले जे मॅप तयार झालेला तो आहे. आता हा रिमोट सेन्सिंगचा मॅप आहे, हा जनरली MRSAT सप्लाय करतो. याला म्हणतो आपण प्रोसेस मॅप. हा जो आहे प्रोसेस आहे पूर्ण, याच्यात सगळं दिलेलं आहे, हा रॉ मॅप नाही आहे. ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की हा फॉरेस्ट लँड आहे आणि हे इंडेक्स दिलेलं आहे कोणती लँड काय आहे, याचा कलर कोणता रिप्रेझेंट करतो, हे MRSATचं आहे, बरोबर. या पद्धतीत तुम्हाला मिळेल. तर याच्यावर तुम्ही तुमच्या बाउंड्री ओव्हरले करा, तुमचं कॅचमेंट दोन्ही ओव्हरले करा आणि ओव्हरले केल्यानंतर हे बघा वेगळं काढलं. मग सातारा, कांचनवाडी ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आहे, ही जी ब्राऊन कलर मध्ये दिसत आहे ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आहे. हा जो कलर आहे ऍग्रिकल्चर लँड आहे, हे जे त्याच्यात कलर आहे हे वेगवेगळे त्याचे बिल्टअप लँड आहे, फॉरेस्ट लँड आहे, बरोबर. या पद्धतीने तुम्ही त्यांना डिमार्केट 10 मिनिट नंतर सरांकडून घ्यावं लागेल जास्त. ओके, तर याच्यामध्ये तुम्हाला हे पण माहित पडेल की हा वॉटरशेड कसा आहे. सातारा बघितलं तुम्ही वॉटरशेड, त्याच्यामध्ये जनरली फॉरेस्ट आहे, फॉरेस्ट, आणि याच्यामध्ये जो आहे हा वेस्टलँड आहे. तुम्हाला याचे ऍट्रिब्यूट जे GIS मध्ये की फॉरेस्ट किती आहे 63% आहे सातारामध्ये, आणि कांचनवाडीमध्ये वेस्टलँड किती आहे 83%. म्हणजे तुम्हाला माहित पडेल की हा फॉरेस्टेड आहे आणि हा बॅरन वेस्टलँड वाला वॉटरशेड आहे. तर ऑफकोर्स याच्यामध्ये रनअप कमी असेल याच्यापेक्षा, कारण तुम्हाला माहिती आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स नुसार हा फॉरेस्ट जिथे जास्त असतो तिथं रनअप कमी असतो, कारण इन्फिल्ट्रेशन असतो, फ्लोला त्याला इंटरव्हेन्शन जास्त असल्यामुळे जमिनीत जास्त पाणी मुरतो आणि म्हणूनच आपण जलयुक्त शिवारमध्ये जास्तीत जास्त झाडं लावण्याचा प्रयत्न करतो. याच्यामुळे तुम्हाला क्लिअर कट होईल. तिसरा मॅप आहे सॉइल टेक्चर. तुम्हाला HSG सांगितलं, हायड्रोलिक सॉइल ग्रुपिंग, तर त्यासाठी सॉइल मॅप फार आवश्यक आहे. हा सुद्धा तुम्हाला ऍक्च्युली हा जो अथॉरिटी आहे ती आहे NBSS LUP, नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉइल सर्वे अँड लँड यूज प्लॅनिंग, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ICR ची जी मिनिस्ट्री आहे, मिनिस्ट्री ऑफ ऍग्रिकल्चर, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची, इंडियन काउन्सिल ऑफ ऍग्रिकल्चर रिसर्च,
ते इन्स्टिट्यूट आहे NBSSLOP नागपूरला आहे, ते तुम्हाला त्यांना सुद्धा कॉन्टॅक्ट करता येईल किंवा त्याला कॉन्टॅक्ट न करता तुम्ही MRSAC जरी सांगितलं तर MRSAC त्यांच्याकडून मॅप घेऊन तुम्हाला ते प्रोव्हाइड करू शकतो. हा बघा, हा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फार महत्वाचा आहे. याच्यामध्ये हा मॅप तुम्ही घेतला आणि जसं तुम्ही जर समजा हा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जर तुमचा जास्त घेतला, तुम्हाला कॉस्ट जास्त येईल, कारण ते याच्यानुसारच तुम्हाला चार्ज करतात की तुमचा एरिया किती आहे. ओके, हा सॉइल टेक्स्चर मॅप केला. सिमिलर टू लँड यूज तुम्हाला याला सुद्धा डिमार्केट करायचं आहे. याच्यामध्ये तुमचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट टाकायचा आहे. या पद्धतीनं तुम्हाला वेगळे माहित पडले. क्ले लोम, क्ले सॉइल आहे तुमच्यामध्ये, हॅबिटेशन मास्क आहे, ग्रॅव्हिली क्ले लोम आहे. या पद्धतीने तुम्ही हा लँड यूज कव्हर मॅप बनवला, सॉइल मॅप बनवला, सॉइल लँड यूज मॅप झाला, सॉइल मॅप झाला. याचं सुद्धा तुम्ही बघितलं की याच्यामध्ये सॉइल कोणती जास्त आहे, बरोबर आहे. तर ग्रॅव्हिली सँडी लोम सॉइल आहे कंचनवाडीमध्ये, व्हाईल इन क्लेई सॉइल आहे हे सातारामध्ये. तर क्लेई सॉइलचं कॅरेक्टरिस्टिक्स असं आहे की रनआप जास्त असतो, इन्फिल्ट्रेशन कमी होतो. त्यामध्ये की सँडमध्ये रनआप कमी होतो आणि इन्फिल्ट्रेशन जास्त असतो. ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणून तुम्हाला सुद्धा जो मी एक मागच्या पहिल्यामध्ये कोणतरी क्वेश्चन विचारलं होतं की आपल्याला जो स्ट्रेंथ टेबल आहे तो गुड बॅड ऍव्हरेज कसं डिसाईड करता येईल आपण जे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती असल्या आणि तुम्ही जर सगळी माहिती घेतलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही एक्झॅक्टली डिसाईड कराल की तुमचं कॅचमेंट गुड आहे, बॅड आहे, ऍव्हरेज आहे, कसं आहे. तुम्ही हे बघितलंच नाही आणि बस काहीतरी कोणीतरी लावून दिलं, हा गॅट कॅचमेंट, गुड कॅचमेंट, बॅड कॅचमेंट, टेबलवर राहून त्याच्यामुळे तुमचं ओव्हर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट होण्याची शक्यता फार आहे. राईट. तर त्याच्यानंतर हा कर्व नंबर तुम्हाला सांगितलं की याच्यामध्ये ही जी कर्व नंबर आहे एक नंबर आहे जो की याच्यामध्ये ग्रुपिंग वगैरे करून तुम्हाला करता येईल. आणि हा फॉर्म्युला तुम्ही वापरा. हा फॉर्म्युला वापरल्यानंतर हा एक तुम्हाला कर्व नंबरचा एक टेबल आहे. या टेबल मधून तुम्हाला लँड यूज आहे, सॉइल आहे, ग्रुप सॉइल आहे, लँड यूज आहे, कव्हर आहे, याच्यामधून तुम्हाला हा कर्व नंबर मिळेल. कर्व नंबरची व्हॅल्यू टाका. या पद्धतीने मी टाकली बघा कर्व नंबरची व्हॅल्यू, कॉम्पिटिशन ऑफ कर्व नंबर. आणि हे टाकल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये रनअप काढता येतं. रनअप कसं काढलं, मग ह्या दिवशी 10 ऑगस्ट 2008ला 55 रेनफॉल झाला. आणि हे कंडिशन 1 आहे, कारण याच्या पहिले 5 दिवस जे आहे हे याच्यामध्ये 0 रनअप होतं, 0 रेनफॉल होतो. सॉरी, जेव्हा ते रेनफॉल 35 mm च्या खाली असेल तर ड्राय आहे वॉटर सेट, अजूनही त्याला तो हे झालेला नाही आहे. म्हणजे त्यामध्ये मॉइश्चर जे आहे अजूनही कॅपॅसिटी आहे ते मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब करू शकतो, बरोबर आहे. म्हणून कंडिशन ड्राय झाली. परंतु जेव्हा हा 3 म्हणजे काय की 53 mm च्या वरती गेला 5 दिवसाचा. आता बघा याच्या 5 दिवसा अगोदर म्हणजे 10 ऑगस्ट 9, 8, 7, 10 ऑगस्टला 55 झाला, याच्यात 53 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे कंडिशन कशी झाली, सॅच्युरेटेड झाली, वेट झाली. आता याच्यामध्ये परमिट करू शकत नाही पाण्याला, आतमध्ये इन्फिल्ट्रेशन हा सॅच्युरेटेड झाला, सॅच्युरेशन लेवलवर आला. त्याच्यामुळे जे काही रेनफॉल होईल ते सगळं कन्वर्ट होईल रनअप मध्ये, बरोबर आहे. आणि नंतर जे फक्त त्याच्यामध्ये असलेले डिप्रेशन स्टोरेज फक्त तेवढे राहतील. तर हे या पद्धतीने तुम्ही एएमसी कंडिशन मार्क करू शकता, कर्व नंबर त्याला आयडेंटिफाय करू शकता. कर्व नंबर वरून तुम्हाला जो फॉर्म्युला दिला होता 25400 डिवाइड बाय CN मायनस 250, याच्यावरून तुम्ही एस व्हॅल्यू काढू शकता, IA काढू शकता आणि क्यू म्हणजे रनअप, म्हणजे हे रेनफॉल आणि याचा हा रनअप. बघा आता किती फरक आहे. 55, 10 ऑगस्टला 55 असून फक्त 1.64 रनअप झाला. जर तुम्ही स्ट्रेंथ टेबल वापरलं, फॉर एक्झाम्पल सांगतो मी, याच्यामध्ये असं आहे की गुड बॅड ऍव्हरेज. समजा तुम्ही जो बॅडे जरी घेतलं तरी 30% होते त्याचं, म्हणजे 55चं 30% म्हणजे नियर अबाउट 15-16 mm इतका रेनफॉल होईल. तर दॅट इज नॉट ए गुड रिझल्ट. दिल्लीमध्ये जर तुम्ही गेलं तर, हा ओव्हरऑल मध्ये मग ते अॅन्युअल मध्ये गेलं तर ते तुम्हाला बेटर प्रेझेंटेशन देऊ शकते स्ट्रेंथ टेबल. परंतु दिल्ली जर तुम्ही रेनफॉल रनअप अनालिसिस केलं तर स्ट्रेंथ टेबल इज नॉट गिव्हिंग ए व्हेरी गुड रिझल्ट. दॅट इट कॅन बी यू कॅन सी फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो. ओके, त्या पद्धतीने जाऊन आम्ही मग हे सातारा टँकचं कॅचमेंट यील्ड अनालिसिस केलं. आणि यील्ड अनालिसिस केल्यानंतर मग ते रेशो बघितलं की कोणतं कॅचमेंट म्हणजे आहे की नाही आहे. तर या पद्धतीमध्ये यील्ड जे आहे आणि कॅपॅसिटी, सातारा टँकची कॅपॅसिटी जी आहे ती आहे 7.05 MCFT. यील्ड फॉर 0.37 म्हणजे 12.88 MCFT हा यील्ड आहे. तर याच्यामध्ये अजून एक स्कोप आहे. एक तर तो काय करावा लागेल, टँक फोल्ड करावा लागेल, बरोबर आहे. त्याची एक तर कॅचमेंट एरिया वाढवावा लागेल, अदरवाईज त्याची कॅपॅसिटी वाढवण्याची शक्यता. म्हणजे हा अंडर कॅपॅसिटी आहे हा सातारा टँक. याची कॅपॅसिटी, याला स्कोप आहे कॅपॅसिटी वाढवण्यामध्ये. जर कंचनवाडी टँक बघितला मायनर इरिगेशन, त्याच्यामध्ये यील्ड त्याची कॅपॅसिटी आपली त्याची जे कॅपॅसिटी आहे 10 आहे, खूप मोठा आहे, परंतु यील्डच कमी आहे. तुम्ही बघितलं छोटावाला एरिया आहे तो वॉटर सेटचा, त्याच्यामुळे याची 4.28 MCFT यील्ड आहे. आणि एवढं मोठं बघितलं म्हणजे डबल, म्हणजे 2 वर्षानंतर हा भरेल, 2-3 वर्ष असं झालं. किंवा मग त्याच्यासाठी काय केलं आहे, वालीमध्ये सातारा टँकचं पाणी कंचनवाडीला
सप्लाय केलेला, म्हणजे यातला पाणी जो एक्सेस आहे हा वॉटर याच्यामध्ये देऊ शकतो. या पद्धतीने तुम्ही यील्ड कॅपॅसिटी अनालिसिस करू शकता, जे की तुम्हाला इथे बघता येईल बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला समजून येईल हे जे सांगितलंय मी अनालिसिस. याच्यामध्ये बघा हा एरिया, हा इतका मोठा वॉटर शेड आहे, बरोबर आहे, हा एवढाच आहे. म्हणजे नियर अबाउट जर याचं आपण बघितलं तर हा म्हणजे 549 हेक्टरचा आहे आणि हा फक्त 147 हेक्टर आहे कांचनवाडी. हा सुद्धा तुम्हाला माहित पडेल त्याचा एरिया किती आहे, बरोबर आहे. तर त्याच्या मदतीनं आणि एरिया कमी आहे आणि याची कॅपॅसिटी जास्त आहे. तर अशा पद्धतीनं आपल्या म्हणजे होऊ शकतात मिस्टेक. ह्या मिस्टेक होऊ नये म्हणून आपल्याला आवश्यक आहे की आपल्याला हे करणं गरजेचं आहे. खरं सर फक्त 5 मिनिटं घेतो मी, 5-10 मिनिटं आणि संपवतो. कॅचमेंट प्रायव्हेटायझेशन हा एक आपण करू शकतो की आपल्याकडे समजा मोठा कॅचमेंट आहे, त्याला ट्रीट करायचा आहे आणि पैसे नाही आहे, मग वरचा एरिया करायची, कोणता एरिया करायचा, कोणाला प्रायोरिटी करायची, ते पहिले कोणता एरिया ट्रीट करायचा हे सुद्धा समजलं पाहिजे. नाही तर आपण खाली सुरुवात करायचं, कारण बघा खालचं सुरुवात केलं, वरचा जर तुम्ही नाही केला तर वरचं जे काही इम्पॅक्ट आहे तो खाली होईल खालच्या कॅचमेंटवर, लोअरवर. म्हणजे हायर एलिव्हेशनचा जो पोर्शन आहे हा पहिल्यांदा ट्रीट करायला पाहिजे. म्हणजे कॅचमेंट प्रायव्हेटायझेशन जेव्हा तुम्ही कॅचमेंट एरिया ट्रीटमेंट करता तेव्हा हे प्रायव्हेटायझेशन तुम्हाला याचा यूज करून करता येईल. हे केस स्टडी मी केलेली आहे तुंगभद्रा कमांड एरियामध्ये, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट मध्ये आहे. कोप्पल डिस्ट्रिक्ट मध्ये मी अशा पद्धतीने की आता आपण त्याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाही, की आपल्याजवळ वेळ नाही आहे, बरोबर आहे. तुम्ही हे माझं रिसोर्स पेपर जो आहे 2006चा पेपर आहे, रिमोट सेन्सिंगच्या संदर्भात तुम्ही बघू शकता. रिसोर्स मॅपिंग आहे, त्याच्यामध्ये लँड सॉइल टेक्स्चर मी सांगितलंच आहे. हे वेगवेगळे रिसोर्स मॅपिंग आपण करू शकतो, एलिव्हेशन रेंज करू शकतो, ऑर्डरिंग स्टेम ऑर्डरिंग करू शकतो, साईट सुटेबिलिटी अनालिसिस की कुठं काय स्ट्रक्चर बनवायचं सॉइल कन्झर्वेशनसाठी, की आपल्याला सीसीटी कुठं बनवायची आहे, नाला प्लग कुठं बनवायचं आहे, या पद्धतीने जसं हे आहे म्हणजे अनसुटेबल आहे, बंड आहे, फार्म पॉन्ड आहे, बंडीज आहे, हे कुठं बनवायचं हे डिसिजन आपण एक आता काय करतो की डिसिजन घेत असताना आपण सगळे टूल वापरतो, परंतु एवढी माहिती एकदमच आपल्याजवळ येत नाही. मग आपल्याला लक्षात ठेवायला हे कुठं काय आणि एवढं मोठ्या कॅचमेंटला लक्षात ठेवणं फार मुश्किल आहे. त्याच्यासाठी आपण जर सगळे जर ओव्हरले केले आणि बफर फॉर्म करून आपण जर याच्यामध्ये ट्रीटमेंट कसं करायचं ते जर सुटेबिलिटी अनालिसिस करू केलं तर आपल्याला फायदेशीर होईल. आणि आपल्याला एक मॅप, जसं आता की जलयुक्त शिवारमध्ये असंच एक मॅप देतात ते की पोटेन्शियल साईट्स कशासाठी आहे, तर त्यानुसार मग आपल्याला जातो. तर जे जलयुक्त शिवारमध्ये जे टूल आहे याच्यातच वापरले गेलेलं आहे. आणि हे मी 2004 मध्ये एक पेपर पब्लिश केलं होतं जर्नल ऑफ इंडियन सोसायटी ऑफ रिमोट सेन्सिंग मध्ये तुंगभद्रा कॅचमेंटसाठी. तर ते तुम्ही त्याला म्हणजे रेफर करू शकता की कशा पद्धतीने तुम्हाला ते करता येईल सुटेबिलिटी अनालिसिस. त्याच्यानंतर लँड यूज लँड कव्हर वॉटर सेट चेंज डिटेक्शन फार राळेगाव सिद्धीचा आहे हा चेंज डिटेक्शन, की राळेगाव सिद्धीमध्ये पहिले वॉटर सेट ऍक्टिव्हिटी केली तेव्हा कसं होतं लँड यूज, म्हणजे हा 2089चा वॉटर लँड यूज कसा होता आणि 2000 मध्ये काय झालंय वॉटर बॉडी कशा डेव्हलप झाले इथं आलेले आहे, थोडा बहुत तुमचं याच्यामध्ये फरक कसा पडलेला, तुमचं व्हेजिटेशन वाढलेलं आहे. या पद्धतीने तुम्ही चेंज डिटेक्शन म्हणजे इम्पॅक्ट जो आहे, आता काय होत आहे की जनरली आता आपण फक्त कामच करून राहिलेलो आहोत, जलयुक्त शिवार म्हणा किंवा आता जलशक्ती अभियान याच्यामध्ये ट्रीटमेंट करतो, पण आपल्याला हे माहित पडलं पाहिजे की त्याचा इम्पॅक्ट काय आहे. आपण जे पैसे त्याच्यात घालत आहोत खरोखरच हे पॉझिटिव्ह आहे, हे खरोखरच म्हणजे आपण त्याला जस्टिफाय करू शकतो की नाही. ते जस्टिफाय करण्यासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट फार महत्वाचं आहे. हे नाही म्हणजे इम्पॅक्ट कशासाठी तुम्ही करू शकता, तुम्ही जे काम केलेले आहे, पैसे दिलेले आहे, पैसे तुम्ही जे त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलेले आहे त्याचा इम्पॅक्ट आहे की नाही ऍज पर द रिक्वायरमेंट, ते तुम्ही याच्यामुळे करू शकता. त्याच्यासाठी 2005 मध्ये मी एक रिझर्वायर कॅपॅसिटीचा म्हणजे जो रिझर्वायर कॅपॅसिटी इस्टिमेशन मध्ये एक 2005चा जर्नल आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही रिझर्वायर जे तुंगभद्राचं बघू शकता. आम्ही जे 25 रिझर्वायर डिझाईन केलं होतं त्याच्यामध्ये क्लिअर कट बघा, हे एफसीसी आहे, हा एरिया आहे तुंगभद्राचा. आता जर तुम्ही ही एफसीसी प्रत्येक वेळेवाईज म्हणजे जसा की जून महिन्याची वेगळी, त्याच्यानंतर जुलैची वेगळी घेतली, सप्टेंबरची घेतली, डिसेंबरची घेतली, ते टेम्परल व्हेरिएशन जे म्हणतो मी किंवा टेम्परल रिझोल्युशन असे 8-10 जर तुम्ही वर्षातून घेतली तर तुम्हाला वेगवेगळा हा माहित मिळेल. हे बघा, हे त्याच्यानुसार हे वेगवेगळे कॅपॅसिटी टेबल म्हणजे हा कॅपॅसिटी मॅप तयार झाला वेगवेगळ्या कॅपॅसिटीचा. या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. ड्राउट अनालिसिस साठी करू शकता, याचा यूज तुम्हाला एवढं मिळते. ग्राउंड मॅपिंग साठी तुम्ही करू शकता. हा घटप्रभा कमांड एरिया आहे कर्नाटकाचा, त्याच्यामध्ये सॅलिनिटी खूप होतं, ईसी व्हॅल्यू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, टीडीएस व्हॅल्यू जो आहे आपण हे सुद्धा मॅपिंग करू शकतो, सॅलिनिटी युजिंग टीडीएस. आय थिंक माझा टाइम तेवढंच दिलेला होता, त्याच्यामुळे मी जास्त एक्सप्लेन करू शकलो नाही. आणि तुम्ही जर समजा आलंच की एखादा तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली की अप्लिकेशन ऑफ रिमोट सेन्सिंग GIS इन वॉटर रिसोर्ससाठी तुमच्या कामासाठी कसं करता येईल, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रत्येक जे मी अप्लिकेशन सांगितले आहे त्यासाठी एक लेक्चर तुम्हाला देण्यात येईल.
आणि त्याचं तुम्हाला जास्तीत जास्त पद्धतीने तुम्हाला एक्सप्लेन करून तुमचं जो आहे तुमच्या ज्या म्हणजे तुम्ही जे त्याला यूज करू शकाल एवढं तुम्हाला बनण्याची शक्यता आम्ही करू शकतो. आय होप सो यू अंडरस्टँड. आणि तुम्ही जसं तुम्ही बोलू शकता, मी काही तुम्हाला म्हणजे व्हिडिओ पण तुमचा सुरू आहे आणि तुमचा ऑडिओ पण सुरू आहे. तर तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारा, 2-4 मिनिटात नंतर तुमचा लगेच एक लेक्चर सुरू होईल. थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. हां, विचारा, क्वेश्चन विचारा, काय असेल डाऊट असेल तर. अदरवाईज मी आमचे जे दुसरे लेक्चरर आहेत त्यांना मी हा म्हणजे आता होस्ट बनवतो आहे.